young man born into poverty in India carefully penned incredible new discoveries and mailed them to mathematician G.H. Hardy at the University of Cambridge. The letter closed, "Being poor, if you are convinced that there is anything of value, I would like to have my theorems published. Yours truly, Srinivasa Ramanujan." Ramanujan intuitively drew upon ancient Indian knowledge systems that enabled him to observe whole mathematical theories in his mind. This capacity, coupled with Hardy's Western scientific approach, changed the world of mathematics forever. A century later, the legacy of Ramanujan continues to influence mathematics and even black holes, a concept that was not even discovered at the time. Now imagine an educational institution that fused ancient Indian wisdom with Western cutting-edge university practices. How many more stories like Ramanujan's would we see? Consider a Bachelor of Commerce course with management insights from the Bhagavad Gita, combined with daily meditation and subjects focused on multiplying impact for the greater good. Or perhaps an LLM in legal theory that draws on ethical and moral dimensions from great epics such as the Ramayana and the Mahabharata. Well, this is precisely what the newly founded Chinmaya University offers. For centuries, Indian intelligentsia have made enormous contributions to math, science, politics, linguistics, performing arts, economics, architecture, medicine, and more, often many, many centuries before similar discoveries were made anywhere else in the world. For instance, we all knew Copernicus first discovered that the Earth revolves around the Sun in the 16th century, right? Wrong. It was the Indian mathematician and astronomer Aryabhatta who first figured it out. He determined the Earth was round and that we orbited the Sun some 1,000 years before Copernicus was even born. So many of these advancements have been based on the ancient Indian knowledge systems rooted in the Sanskrit language and preserved, studied, and developed over millennia. At its core, these systems gave individuals a formidable understanding of the power of their mind by revealing mankind's limitless potential. They unleashed some of the most complex and creative ideas in our history. This incredible system and the vast treasure trove of knowledge that it unlocks is what is being revived and taught at Chinmaya University, a vision of the great Vedantic master of the 20th century, Pujya Swami Chinmayananda. By combining the deep insights of the past with latest independent thinking and expert instruction, Chinmaya University will help to create a new generation of global leaders. Leaders who are vibrant, humble, inspiring, and successful. Leaders who won't merely think outside the box, but discard the boundaries altogether to drive genuinely disruptive and positive innovations. And most importantly, leaders with compassion and curiosity, who truly believe their progress is intertwined with the progress for all. This is an ambitious approach, but history shows incredible feats can be achieved with the right foundation. The Brihadishwara temple, built in the year 1010, used ancient Indian architectural acumen to construct one of the tallest temple towers on earth. The taller the building, the loftier the ambitions, then the stronger the foundations need to be. And from there, anything is possible. Together we can build the foundations of a different kind of future. A future that we together want to live in and share with generations to come. Find out more about how you can be part of history in bringing the best of our past to enrich our future. Chinmaya Mission Houston is a dynamic spiritual organization dedicated to enriching countless lives with the timeless wisdom of Vedanta and Hindu scriptures. Our aspiration is to provide maximum happiness to the maximum number of people for the maximum time. For this purpose,
we have developed an app called Gita 365. Every day, the user will receive a 2 to 4 minutes message from the Bhagavad Gita in the unforgettable words and voice of Pujya Swami Chinmayananda. Those few personal minutes with the inimitable teacher and listening to the melodious chanting of the selected verses can uplift and enhance our everyday experience throughout the year. The Holy Gita tells the story of Arjuna, a prince trying to regain his rightful place in life. To do so, he must go to war with his own family. How can I? Why should I? What should I do? I'm confused about my own duties. Oh Krishna, please, please teach me. Shri Krishna answers, do not run away from life. Make life a sport. Karmanyeva adhikaraste. Your right is to work. You are born in this world to work and act and not to run away from the situations that come to you. But why? Why can't I run away from situations? The essence in us, the touch of life in us, never goes. It is permanent, eternal, immutable. It is God, the highest reality. Yes, names and forms will never be permanent, but that which is enlivening them all is permanent and eternal. So what is it? Live vitally every moment that you are living, without being cowed down by the situations around. Be a master of situations and live. Bhagwan assures and promises us, my devotee shall never come to any harm. I shall take care of you. Come to know him and feel a sense of having done what is to be done in life. Let us not miss the opportunity and declare, like Arjuna, I shall fulfill thy command. I will fight the battle of my life.
we all enjoy receiving gifts. And this year, 2021, on the National Youth Day, we bring you a special gift. As youth, we enjoy being with our friends. A true friend is one who is with us not only during times of joy, happiness, but especially when we need them. Chinmaya Yuva Kendra brings to you a very special gift of friendship. That for life you can have this best friend. And we want a friend as not only a person whom we can confide in, enjoy with, who can understand us, but also one who will be with us as a guide without insistence. Gift. Geeta, an inspiring friend to treasure. A very special program from the 10th to the 12th of January for all the youth in various languages from all over the country. Happy Youth Day. Have a dynamic, productive, successful life. Hari Om. ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्भरम् ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। Hari Om and welcome to all of you to this first of its kind event, which is a national online youth convention. જેનો ટોપિક છે gift, Geeta an inspiring friend to treasure.
शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। Pujya Guruji Swami Tejomayananji is the former head of Chinmaya Mission Worldwide, a position he has held since 1993 after Pujya Gurudev Swami Chinmayananji attained Mahasamadhi. With his sweet smile and witty anecdotes, he is very much loved by the youth, and we very much look forward to what he tells us today. Harihi Om. Imagine you are driving a car, a very fast moving car. The only thing is it has no brake and it has no steering wheel. Where will you reach? Anybody's guess. Such a fast vehicle we all have, and that's called our mind. Particularly in young age, in that youth, this vehicle goes very fast. And this movement gives a false idea of progress. But where are we going? What is required is a vision, a direction, and also control, Sanyam, what we call as brake. All this can be gained at one place, and that is Srimad Bhagavad Gita. We must learn it from a great, noble, competent guru and learn our destination, the direction, and how to control our senses and our mind. I am extremely glad to know that Chinmaya Yuva Kendra has organized a youth convention on this particular topic. And this is being done on the occasion of the celebration of the National Youth Day, which is celebrated in honor of one of the greatest saints of India, and that is Swami Vivekananda. My reverential prostrations to him. In this convention, you will learn a lot. I remember the famous statement of Swami Vivekananda ji, "Arise, awake, stop not till the goal is reached." The same is very beautifully confirmed and emphasized by our Pujya Gurudev, Swami Chinmayananda ji, and he said, "This we can, we must." I have every hope and confidence that after attending this convention, you will say, "We can, we must, and we will." Also, I remember a very beautiful mantra, a Vedic mantra.
it says, Aste bhaga asinasya. A person who keeps sitting, his fortune also keeps sitting. And shete nipatyamanasya. And if the person is sleeping, his fortune also sleeps. Urdhvas tishtati tishtataha. But when he stands up, his fortune, his luck also stands up. And charati charato bhagaha. And the one who keeps moving, then his fortune also keeps moving. So therefore, charaivaiti, keep moving, but only know the direction, the destination, and have the break, sanyam, and reach the destination in which lies the welfare and well-being of all, one and all. I wish the convention a great success in every respect. Thank you. Hari Om, Sri Gurubhyo Namaha, Hari Om. Swami Ishtamananji joined the Ramakrishna Order in 1993. He served at the Pune Center for 4 years, Belur Math for 2 years, and the Rajkot Center for 18 years. Currently, he is serving as the secretary at the Vadodara Center for Ramakrishna Mission. We are extremely pleased to have him with us today as he delivers the opening address for this mega event. ॐ नमः श्री यतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित् सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। हम सब लोगों को विदित है कि 12 जनवरी ये स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती के रूप में मनाया जाता है और उस जन्म जयंती को समग्र भारतवर्ष में युवक दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूजनीय स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज जो कि चिन्मय मिशन के संस्थापक थे, उनका एक प्रभाव कह सकते हैं या उनके एक जीवन का जो ध्येय था वो था वेद, उपनिषद और गीता में जो सनातन तत्व है, जो चिरंतन सत्य है, वो सर्वसाधारण लोगों के पास पहुंचाने का, जनमानस में उसको प्रचलित करने का। और उस एक ही हेतु से उन्होंने इस संस्था की स्थापना की थी। एक बाजू है गीता और दूसरे बाजू में है आज के हमारे नवयुवक। ये दोनों को जोड़ना है और गीता के उपदेश उनके जीवन में उतारना है और ये भगीरथ कार्य हाथ में लिया है पूजनीय स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज जो कि इस चिन्मय मिशन के ग्लोबल हेड है। और मैं आशा करता हूं कि युवा इनसे बहुत प्रेरित भी होंगे इस कार्यक्रम से। अक्सर देखने में आता है कि लोगों को जब पूछते हैं कि गीता के बारे में आपकी क्या धारणा है, खास तो युवा वर्ग के लिए, तो कहते हैं ना गीता तो बहुत अच्छी है। तो फिर और आगे जाने से बोलते हैं नहीं लेकिन वो हमारे लिए कैसे है। तो फिर हम कहते हैं गीता है किसके लिए, तो वो कहते हैं नहीं गीता तो जिसकी लंबी लंबी दाढ़ी है, जिसमें गले में रुद्राक्ष की माला पहनी है या शरीर पर भस्म विभूति लगाई है, जो हिमालय में रहते हैं, गिरी कंदरों में रह रहे हैं, पहाड़ों में, गुफाओं में, उनके लिए, हम जैसे सामान्य लोगों के लिए गीता क्या है। तो ये जो हमारी गलत धारणा है ये हमको दूर करनी है। गीता एक संजीवनी शास्त्र है। गीता जीवन जीने की कला हमको सिखाती है और ये 3 दिन हमको तो इसमें बहुत सारा लाभ मिलने वाला है। स्वामी विवेकानंद ने एक जगह पे कहा है, माई फेथ इज इन यंगर जनरेशन, इन मॉडर्न जनरेशन, आउट ऑफ देम विल कम माई वर्कर्स एंड दे विल सॉल्व द प्रॉब्लम लाइक लायंस। मतलब उनका भरोसा युवा वर्ग के ऊपर था, युवकों के। वैसे तो विवेकानंद आदर्श थे ही। एक जगह स्वामी जी कहते हैं, विवेकानंद महाराज कह रहे थे, a handful of men can throw the world off the hinges provided they are united in thoughts, words and deeds। वो क्या कह रहे हैं विवेकानंद? वो कहते हैं कि हैंडफुल ऑफ मेन, जत्थाबंद, भीड़ वाले नहीं, तो इन्हें गिने चुनंदे मुट्ठी भर लोग समग्र विश्व में, पृथ्वी में परिवर्तन ला सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं। लेकिन क्या चाहिए? तो काया, वाचा और मन से उनको एक होना है। और ये हमको गीता से सीखने को मिलेगा। एक बात जो गीता के बारे में खास हमारे युवकों को मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका उसकी तरफ दृष्टिक्षेप करना चाहूंगा। गीता का जो उपदेश है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को किया था वो आप सब लोग जानते हैं, लेकिन वो उपदेश
कहाँ कोई पेड़ के नीचे बैठ के नहीं हुआ है, या कोई सुंदर सरोवर के किनारे में बैठ के जहाँ पुष्प खिले हुए हैं, मंद मंद सुगंध आ रहा है, सरोवर में कमल के फूल खिले हुए हैं, ऐसे वातावरण में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह उपदेश नहीं दिया है। ये उपदेश दिया गया है उस समय कि अभी बस कुछ ही क्षणों में शंख बजने वाले हैं और युद्ध होने वाला है। किसका युद्ध होने वाला है? एक बाजू है अधर्म, एक बाजू है धर्म। एक बाजू में है कि सही रास्ते पे चलने वाले, तो एक बाजू में है गलत मार्ग पे आगे बढ़ने वाले। उन दो शक्तियों के बीच में युद्ध होने वाला था। और उस समय ऐसे परिस्थिति में अर्जुन, जो कि हम सबका एक तरह से कह सकते हैं प्रतिनिधित्व कर रहा है, उसके मन में एक संदेह उत्पन्न हुआ और अपने कर्तव्य से वो दूर भागने लगा। उसके मन में एक संशय उत्पन्न हुआ। उस समय उसको सही रास्ते पर लाने के लिए जो उपदेश दिया गया था वो गीता के माध्यम से हमारे सबके सामने उपस्थित है। युवकों को और एक बात कहनी है, आज के इस युग में संघर्ष अवश्यंभावी है। जीवन में मुसीबतें आने ही वाली है, जीवन में कठिनाइयां आने ही वाली है। उस कठिन प्रसंग में, इस मुसीबतों के समय में जो संघर्ष करने की शक्ति, सही रास्ते पर रहकर संघर्ष करने की शक्ति हमको गीता से मिल सकती है। तो मैं सब लोगों को यही विनंती करूंगा, ये 3 दिन का 10, 11 और 12, ये 3 दिन का श्रृंखलाबद्ध जो कार्यक्रम सुनियोजित आयोजन किया गया है उसमें हमको खुले मन से, श्रद्धावान होकर, एकाग्र चित्त से उसमें हमको खुद को जोड़ना है। उसमें से जो जो उपदेश मिलेंगे वो उपदेशों को हमारे जीवन में लाने के लिए प्रयत्न करना है। और मैं आशा रखता हूं कि जरूर हमारे जीवन में इसमें से परिवर्तन आ जाएगा। अंत में तो यही कहूंगा, भगवान के पास यही प्रार्थना करूंगा कि हमारे युवकों को जीवन में आगे बढ़ते समय अगर किस तरह से कठिनाई आती है, मुसीबतें आती है, तो उनको वो शक्ति प्रदान करे। कैसी शक्ति कि उस शक्ति के बदौलत वो सही रास्ते पे ही चलेंगे। गलत रास्ते का मार्ग, जिसको आजकल के इसमें हम कहते हैं शॉर्टकट, या दूसरा हम कहते हैं लेस इनपुट मोर आउटपुट, मतलब कम मेहनत करना है, ज्यादा कुछ लेना है, कम ऐसे आड़े वाड़े रास्ते से नहीं जाए तो इस महामार्ग के ऊपर, प्रशस्त मार्ग के ऊपर हम सब युवक चल सके। स्वामी विवेकानंद ने बताए हुए मार्ग के ऊपर हम चल सकेंगे। गीता में बताए हुए इस प्रशस्त मार्ग के ऊपर हम चल सकेंगे, और जिससे हम हमारे जीवन में परिवर्तन लाएंगे, साथ ही साथ हम समाज में भी कुछ योगदान कर सकेंगे। और ये करने की शक्ति भगवान हम सब लोगों को प्रदान करे, यही उनके चरणों में प्रार्थना। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। The Bhagavad Gita needs masters to interpret from time to time. In the independence movement times, the Gita was interpreted as nothing but doing work. Later certain times, emphasis was on bhakti. Certain other periods of time, the Gita is interpreted with emphasis on jnana or meditation. This we have got an entire library of commentaries in the Bhagavad Gita, and that is the beauty of the Bhagavad Gita. Really, that clearly shows that Bhagavad Gita is a scripture. A scriptural textbook is like a mirror. It reflects the reader who is reading it. You bring what you bring in your mind, you can read it in the Bhagavad Gita. Suppose you are atheist, you will say that Bhagavad Gita is talking pure atheism. If you are a revolutionary, read it. Bhagavad Gita is saying, get up and fight. That is what Bhagavad Gita says. That is the only thing you will understand. A karma yogi reads, it is karma. A bhakta reads 18 chapters, is only bhakti.
Because it is a scripture, it reflects what you bring into it. You see in it what is there in your mind itself. These commentaries are necessary. Therefore, we have to go into and study the Bhagavad Gita. We must study it as a science of human rehabilitation. ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं नमस्कार હું છું ધ્વનિત અને આજે એક સરસ મજાનું પેનલ ડિસ્કશન કરવા જઈ રહ્યા છે. મારી સાથે જે પેનલિસ્ટ છે એમનો પરિચય આપું છું. સૌથી પહેલા અભિમન્યુ મોદી લેખક છે, વિચારક છે, વક્તા છે. અભિમન્યુ ઘણા વર્ષોથી નિયમિત રીતે સમાચાર પત્રમાં કોલમ્સ લખે છે, વિચારોત્તેજક કોલમ્સ લખે છે અને મૂળ ફાર્માસિસ્ટ છે પણ વિચારોના પરમાણુ તત્વ સુધી પહોંચે છે. સત્વશીલ વિચારો પહોંચાડવા એ એમનો મુખ્ય ધ્યેય રહ્યો છે અને ગુજરાતી ગૌરવ પ્રતિષ્ઠાનની સાથે પણ સંકળાયેલા રહ્યા છે. રામ મોરી ગુજરાતી સાહિત્યનું એક તેજસ્વી નામ, સાહિત્ય અકાદમીના યુવા પુરસ્કારથી પુરસ્કૃત એવા લેખક જેમની લઘુ વાર્તાઓના સંગ્રહો પ્રકાશિત થયા છે, મોતુ, કોફી સ્ટોરીઝ અને કન્ફેશન બોક્સ. અને એમણે ફિલ્મો માટે પણ પોતાની કલમને અજમાવી છે. મોન્ટુની બિટ્ટુ એ ફિલ્મ રિલીઝ થઈ ચૂકી છે, મારા પપ્પા સુપર હીરો એ ફિલ્મ રિલીઝ થવાની છે અને 21મું ટિફિન એ અત્યારે પોસ્ટ પ્રોડક્શનમાં છે. એટલે રામ અત્યારે ગાંધી સંસ્થા સાથે, નવજીવનની સાથે જોડાયેલા છે. રાધા મહેતા બાળ વક્તા તરીકે લોકપ્રિય થયેલું નામ હવે ઘણા બધા એમના યુટ્યુબ ફોલોવર્સને હવે એ ગીતાનું જ્ઞાન, વેદાંતનું દર્શન કરાવે છે. એમણે માસ્ટર્સ પુણેથી કર્યું સંસ્કૃતમાં અને એમાં વેદાંતમાં સ્પેશિયલાઇઝેશન કર્યું. અને રાધા મહેતા એ વિવિધ ભાષાઓમાં પ્રભુત્વ ધરાવે છે. ગુજરાતી, હિન્દી, મરાઠી, ફ્રેન્ચ, સંસ્કૃત અને પ્રાકૃતમાં પણ તેઓ મહારત ધરાવે છે. એક નાની ઉંમરે વિશિષ્ટ એમણે સિદ્ધિઓ મેળવી છે. તો આ ત્રણેય વક્તાઓ આજે ગીતાના 3જા અધ્યાય કર્મયોગ વિશે પોતાના વિચારો રજૂ કરશે. આજના પેનલ ડિસ્કશનની થીમ છે યોગ કર્મસુ કૌશલમ, એક્સેલન્સ ઇન એક્શન. 26 નવેમ્બર 2008 ને યાદ કરીએ તો ભારત પર એક ખૂબ મોટો હુમલો થયો. એ દિવસ જે હતો એ ભારત માટે, મુંબઈ માટે, ભારતના મહાનગર માટે એક સામાન્ય દિવસ હતો. જે રીતે ધબકતું એ શહેર છે મુંબઈ, સવારથી રાત સુધી, રાતથી પાછી સવાર સુધી, એનો ધબકાર ચાલુ હતો ને ધબકાર ચૂકાઈ ગયો જ્યારે ભારત ઉપર અટેક થયો. 10 આતંકવાદીઓ ત્રાટક્યા. એ વખતે તાજ હોટલમાં મલિકા નામની એક યુવતી કામ કરતી હતી અને એ વખતે એને બેન્ક્વેટ હોલમાં જ્યારે બહારથી ધડાકા સંભળાયો તો એને એમ થયું કે લગ્ન સિઝન છે, કદાચ ફટાકડા ફૂટતા હશે. થોડી વાર રહીને ફોન આવ્યો કે આ રીતે અટેક થયો છે. ત્યાં જેટલા પણ મહેમાનો હતા એ બધા મહેમાનોને સાચવી કેવી રીતે લેવા અને એમાંથી કોઈનો પણ જીવ ન જાય, મહેમાનોનો અને ત્યાં કામ કરતા બીજા કર્મચારીઓનો, એ વિશેની સમય સૂચકતા આ યુવતીએ દાખવી. માત્ર મલિકાની નહીં, આવી ઘણી બધી એવી વ્યક્તિઓ છે કે જેમણે એ સમય સૂચકતા દાખવી અને પોતાની જવાબદારી, ફરજ જે હતી એ ફરજને નિભાવી. પછી એ તુકારામ ઓમળે હોય કે પછી મેજર સંદીપ ઉન્નીકૃષ્ણન. અમુક લોકો પોતાની ફરજ નિભાવતા શહીદ થયા, અમુક લોકોએ બીજા અન્ય લોકોના જીવ બચાવ્યા. જેમ કે મલિકાએ ઘણા બધા લોકોના, 80 જેટલા લોકોના જીવ બચાવ્યા અને એ જીવિત રહી આજે સરસ સુખરૂપ જીવન જીવે છે.
આ બધા લોકો વિશે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ પોતાના કામના ભાગરૂપે જીવ ગુમાવે, જેમ કે હમણાં કોરોના કાળમાં ઘણા બધા ડોક્ટર્સ, નર્સિસ, બીજા ઘણા બધા એવા લોકો સર્વિસ સેક્ટરના કે જેમણે પોતાની ફરજ નિભાવતા કદાચ કોરોના ઇન્ફેક્શન મેળવ્યું હોય અને પછી કદાચ એમણે પોતાનો જીવ ગુમાવ્યો અથવા તો પોતાના સ્વાસ્થ્યને અસર થઈ હોય. આવા બધા જ લોકો વિશે જ્યારે વિચારીએ ત્યારે આપણને મનમાં એક બહુ મોટો પ્રશ્ન થાય કે એવું તો શું છે કે જે એમને પોતાની નિષ્ઠાને વળગી રહેવા માટે પ્રેરે છે, કે એ વ્યક્તિ જીવ ગુમાવી શકે, જે વસ્તુ માણસને સૌથી વધુ વહાલી છે એ પણ એ ગુમાવી શકે એવી સંભાવના હોય, તે છતાં એ પોતાની ફરજને વળગી રહે. તો મારો સૌથી પહેલો સવાલ અભિમન્યુ આપને છે કે એવું તો શું છે જે માણસને ત્યાં સુધી લઈ જાય છે કે એ પોતાની જાતની પરવા ના કરે અને પોતાના કર્મને વળગેલો રહે? આપણે ઇન્ડિયામાં તો બહુ સર્વે નથી થતા. યુએસએમાં એક સર્વે થયેલો કે કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટના જે કિસ્સા થયા એમાં ફેમિલી બહાર કિડની કોઈ આપી હોય એવા કેટલા, કોઈને મિત્રને આપી હોય, એવું બની શકે કે હું તમને આપું કે હું તમને ઓળખું છું. એમાંથી પણ ફિલ્ટર કર્યું તો એવા 40 કેસ નીકળ્યા કે એ વ્યક્તિઓએ સાવ અજાણી વ્યક્તિને કિડની આપી, એનું નામ જ એને પહેલી વખત સાંભળ્યું હોય અને કિડની આપી દીધી. કશું જ એ ગરીબ છે, અમીર છે, એ પણ નથી ખબર, એને કિડનીની જરૂર છે, કિડની નહીં મળે તો એ મરી જશે. ફક્ત એટલું જાણી અને પોતાની એક કિડની ડોનેટ કરી દીધી. આવી 40 વ્યક્તિઓ. એ 40 વ્યક્તિઓને પૂછવામાં આવ્યું કે તમને અંદરથી એવી શું પ્રેરણા મળી, એવું કયું ફેક્ટર હતું, કયું બળ હતું જેણે તમને આવું કરવા માટે તમને એક બળ પૂરું પાડ્યું અથવા તો તમને ઈચ્છા થઈ, તમને શું આનંદ આવ્યો, તમે એવી પરોપકાર વૃત્તિ વાળા છો, તમે સંત છો, તમે શું છો? અને કોઈનો જવાબ એવો નતો કે જેને તમે કોઈ મહાન ઉક્તિમાં, મહાન અવતરણમાં તમે ફિટ કરી શકો, કે એ કોઈ કઈ કશું પામી ગયેલા સમાધિ લેવાના રસ્તે હોય એવું નહીં. બસ એ લોકોનો બધાના જવાબનો નિષ્કર્ષ એવો હતો કે આ અમારી ફરજ હતી, અમારે કરવું જોઈતું હતું અને અમારી જગ્યાએ અમારા જેવું કોઈ પણ બીજી વ્યક્તિ હોત, કોઈ પણ માણસ હોત તો એ આ કરત, અમે અમારી ફરજ બજાવી, અમે આ કામ કર્યું. એટલે આ કર્મ અને કર્મયોગ વચ્ચે જે ડિફરન્સ છે ને, ત્યાં આ તમારા આ પ્રશ્નનો જવાબ છે કે હું ઘરમાં આગ લાગી હોય, ઘરમાં આગ લાગતી હોય ને હું દરવાજો બંધ કરીને બેસી જાઉં તો મેં કર્મ તો કર્યું, મેં મારા મેઇન ડોરને લોક મારીને હું બેસી ગયો, ભાઈ આગ ફેલાઈ નહીં. એ 15-20 મિનિટ પછી તો મોટો ધડાકો થશે જ. એ ત્યાં કર્મ અને કર્મયોગ વચ્ચેની જે ભેદરેખા છે એ આવે છે. એટલે મને તમારા પ્રશ્નના જવાબમાં મને આ ઉદાહરણ વધારે સૂચ્યું. રામ, આ પ્રશ્ન હું તમને પૂછું છું, તમને શું લાગે છે? તમે તમારી આસપાસ તમારા કામના ભાગરૂપે ઘણા બધા લોકોને મળ્યા હશો, જેમાંથી અમુક લોકોએ તમારા હૃદયના તાર ઝંકૃત કર્યા હશે. તમને એમ થયું હશે કે આ માણસ અલાયદો છે, આ કંઈક જુદો છે, આ એનું કર્મ તો કરે છે પણ એ કર્મના ફળની સાથે આસક્તિ રાખ્યા વિનાનું કર્મ કરે છે. એવા કોઈ વ્યક્તિનું ઉદાહરણ લઈને આ વાત રજૂ કરી શકશો? ધ્વનિતભાઈ, હું છે ને આના જવાબમાં સીધો તમે વાત કરતા હતા એટલે મને સીધા મારા દાદાના પપ્પા મને યાદ આવ્યા. મારા મોટા દાદા એ 124 વર્ષ સ્વસ્થ જીવન જીવ્યા અને પછી એમનું મૃત્યુ થયું, મારા મોટા દાદાનું. તો એમનો સ્વભાવ મારા દાદાને પણ મળ્યો. એ બંને બાપ દીકરો એવું કરતા કે રસ્તામાંથી પસાર થતા હોય ને તો ખેતરમાં જતા હોય વાડીએ, તો રસ્તામાં પથરાઓ દેખાય, નાના નાના પથ્થર, તો હાથમાં લાકડી હોય, કમરથી ઝૂકેલા હોય, પણ એ પેલો પથ્થર ઉચકીને આમ સાઈડમાં મૂકશે. બરાબર, રસ્તામાં કાંટો દેખાય છે તો ઉભા રહેશે, સ્પેશિયલી કાંટાને સાઈડમાં નાખવા જશે. અને હું નાનો અને હું સતત હંમેશા પૂછું કે તમે આવું કેમ કરો છો? તો એ મને એવું કહેતા કે આ રસ્તે કોઈ પણ પસાર થાય એમને તકલીફ ન પડે. દાદા જીવ્યા ત્યાં સુધી દાદાએ ખેતરની ફરતે બહુ બધા આંબાઓ વાવ્યા. હવે તો અમારું ખેતર હતું એટલે આંબા વાવ્યા, પણ ગામમાં એવા રસ્તાઓ જ્યાં દાદા કે દાદાના દીકરાઓ ક્યારેય કેરી ખાવા નહોતા જવાના, એવા રસ્તાઓમાં પણ એમને વૃક્ષો વાવ્યા. બરાબર, એવો જવાબ આપેલો કે મારા હાથ પગ હલે છે ને એટલે ભગવાન મને ઈશારો કરે છે કે તું આ કર. તો મને જ્યાં અભિમન્યુભાઈ વાત કરી કર્મયોગની, તો મને મારા બંને દાદાની વાતમાં કર્મયોગ દેખાતો હતો કે ભગવાન મારા હાથ પગ હલે છે
એટલે ઈશ્વરે મને કીધું કે તું આ કામ કર. અને ગામમાં ખેડૂતો જ્યારે અનાજ પાકે ને ધ્વનિતભાઈ, ત્યારે ખડું કરે, એકદમ બાજરો અને ઘઉંના મોટા મોટા ઢગલા હોય, અને અમે એકદમ એની આસપાસ રમતા હોય. નેચરલી અમને એટલું બધું અનાજનું મહત્વ એટલે ન હોય, કેમ કે અમે અનાજના ઢગલાઓ જોઈને મોટા થયા છે, બરાબર. તો હવે ત્યાં પક્ષીઓ ચણ ખાતા હોય, પોપટ આવતા હોય, અને મેં બહુ ઓછા એવા ખેડૂતો જોયા હોય તે બિલકુલ ન હોય નહીં, પણ એવા ઘણા ખેડૂતો જોયા છે જે ઉડાડતા નથી પક્ષીઓને, બરાબર. રસ્તે પસાર થતા જે કોઈ મજૂરો છે, વણઝારા છે, એને અધિકારપૂર્વક એ લોકોને અનાજ ભરી આપે છે. અને એનો જવાબ એની પાસે એવો છે કે આ જે અભિમન્યુભાઈ કીધું એમ કે આ અમારી ફરજ છે, ઈશ્વરે અમને આપ્યું છે ખેતરના ખૂણેથી, તો અમે એને પાછું આપીએ છીએ, ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાકડી થકી. તો મને લાગે છે કે આ અંતરાત્મા જે છે ને દરેક વ્યક્તિના અંદરનો, જે તમને લાગે કે આ માણસ અહીંયા જુદો છે, એની અંદર ક્યાંક ને ક્યાંક એનો અંતરાત્મા જવાબદાર છે, અને એ અંતરાત્માના પોષણ ઉછેરમાંથી આવતા હોય છે, એવું મારું માનવું છે. બહુ સુંદર વાત તમે રજૂ કરી રામ. રાધા, જ્યારે આ બંને જણા કર્મ અને કર્મયોગના ડિફરન્સ વિશે અથવા તો બંનેની વ્યાખ્યા વિશે વાત કરી રહ્યા છે, ત્યારે તમે તો વ્યાખ્યાને સમજાવી શકો એમ છો, તો તમારા હિસાબે કર્મયોગ એ શું છે? યસ, હું એક્ઝેક્ટલી આ વસ્તુ પર આવવા જતી હતી કે દ્રષ્ટાંતો વ્યવહારિક જીવનના જોયા. આ જ વસ્તુ ગીતા પોતાના શબ્દોમાં અધ્યાય 3 જ સમજાવે કે લોકેસ્મિન દ્વિવિધા નિષ્ઠા. નિષ્ઠા 2 પ્રકારની છે. એટલે ધનિકભાઈ તમે જે હમણાં શબ્દ કહ્યો ને કે લોકોની કર્મમાં નિષ્ઠા છે, એટલે એ નિષ્ઠા 2 પ્રકારની છે. અને પછી કૃષ્ણ એવું કહે કે પુરા પ્રોક્તા મયા, મારા દ્વારા કહેવાય છે, અનઘ નિર્મળ. એટલે અહીંયા અર્જુનનું સંબોધન પણ કૃષ્ણએ નિર્મળ, જેનું ચિત્ત શુદ્ધ છે, આવું કર્યું છે. એટલે એ સટલ સજેશન છે કૃષ્ણનું કે જો ચિત્ત શુદ્ધિ હોય, જો હેતુ શુદ્ધિ હોય, તો એ નિર્મળતા આપોઆપ પ્રગટે અને કર્મ યોગની કક્ષાએ પહોંચે. અને પછીની બીજી પંક્તિમાં આવે કે જ્ઞાન યોગેન સાંખ્યાનામ કર્મ યોગેન યોગીનામ. જે યોગીઓ છે, કર્મયોગ એમની અંદર ઉતરેલો હોય, એટલે કદાચ એમાં તમને ખુશી મળે છે. એટલે બીજા માટે કંઈ કરવું કે પોતાના કર્મને યોગની કક્ષાએ લઈ જવું, આને ફરજથી આગળ ઉઠીને લોકો પોતાના જીવનના ભાગ રૂપે જોતા હોય, એમાં જેમને આનંદ મળતો હોય, ખુશી મળતી હોય. એટલે આ સહજતા ગીતા કર્મયોગમાં મૂકે છે કે કર્મયોગ ફોર્સફુલી મૂકેલી કોઈ બાબત હોવા કરતા સહજતાથી જે કર્મ આવે એ બીજા માટે અને પોતાના માટે, દરેક માટે હિત, શ્રેય અને આનંદકારી હોય એ કર્મ યોગ. પણ દરેક માટે જ્યારે હિત, શ્રેય, આનંદકારી કર્મ કરીએ એ વખતે તમારા ગમા અણગમા એમાં ઉમેરાય, તો આપણી લાઇક્સ અને ડિસલાઇક્સ ને આધારે ક્યાંક એમાં આપણે આપણા હુંપણાને વધુ સંઘરીએ એવું થાય. એટલે ક્યારેક એવું બને કે કોઈ વ્યક્તિ એ બીજા માટે કામ કરતા કરતા પોતાના ગમા અણગમાને આધારે અહંકારને પોષતી થઈ જાય અને એ કામ સાથે એટલી બધી વણાઈ જાય, કામ સાથે એટલી બધી તાદાત્મ્ય થઈ જાય કે પોતાના કામને પોતાની ઓળખ બનાવી દે, અને પછી ઓળખ વધુ ને વધુ દ્રઢ થતી જાય. અને ઓળખ એટલી બધી દ્રઢ થઈ જાય કે વ્યક્તિ પોતાની જાતને ઓળખથી છૂટી ના પાડી શકે, અને પછી એમાં અહંકાર દ્રઢીભૂત થાય. અભિમન્યુ, આ જે ઈગોનું મેનિફેસ્ટેશન છે, એનાથી દૂર રહી શકાય એ વિશેના ઉપાયો તો કૃષ્ણએ કર્મયોગમાં આપ્યા જ છે, પરંતુ આપણે એને આચરણમાં નથી મૂકી શકતા. તો શું કરશું, શું થઈ શકે આમાં? તમે જે કહો છો એ છે અકર્તાનો ભાવ. હું કરું છું એ હું પણ ચાલ્યું જાય, હું કરતા હું છું એ ચાલ્યું જાય, અને હું ફક્ત કરું એક નિમિત્ત બનીને કરું. અને એમાં ઘણું બધું પેલા કર્મોનું સમજાવ્યું છે કે સંચિત કર્મ હોય, પ્રારબ્ધ કર્મ હોય, એ વર્ષો પછી પેલી એને આપણે બટરફ્લાય ઇફેક્ટમાં સમજીએ કે એક નાનકડો ફેરફાર અહીંયા થાય ને એનું તમને રિઝલ્ટ 2 વર્ષ પછી, 6 મહિના પછી, 5 વર્ષ પછી મળે. એટલે અત્યારનો જે સમય છે, તમે અત્યારની વાત કરી ને કે ભાઈ અત્યારે શું થઈ શકે, એ ઇગોસેન્ટ્રિક એટીટ્યુડ કઈ રીતે જાય, એ અહંકાર કઈ રીતે જાય, એ ઘડો આખો ભરાય ત્યારે જાય એવું મને લાગે છે. જ્યાં સુધી એ પૂરતું જ્ઞાન શબ્દ તો બહુ પહેલો જ છે, બહુ શાસ્ત્રોક્ત છે, પણ જ્યાં સુધી આમ પોતાને સંતોષ ન થયો હોય, પોતાનામાં હજી અધૂરપ હોય, હજી વધારે મેળવવું છે, લાલસા, આકાંક્ષા, એ બધી જ્યાં સુધી વાસનાઓ હોય અને આ મટીરિયાલિસ્ટિક વર્લ્ડમાં સતત આમ છવાઈ જવાના વર્લ્ડમાં
અને આ લોકડાઉન પછી આજે આપણે કર્મની વાત કરીએ છીએ ને, એટલે આ હું આડવાત નથી કરતો, આને જ સંબંધિત વાત કરું છું. કોરોના પછી આ દુનિયાનો ચાલુ વર્તમાન કાળ વધારે દ્રઢીભૂત થયો, વધારે પાવરફુલ થયો. લોકો હવે કરી નાખે છે વિચાર્યા વગર, કર્મ કરી નાખે છે, કશું પણ બનાવીને વિડીયો મૂકશે, અને એને આપણે, હું કે તમે કંઈક બોલતા પહેલા વિચારશો. પેલા લોકો કઈ પણ ગમે તે આવે છે ને લોકો એન્જોય પણ કરે છે. તો આ ચાલુ વર્તમાન કાળ વધ્યો, ભવિષ્ય તરફની વિચારવાનું થોડું ઘટ્યું. તો એ રીતે આખું ચિત્ર જયારે તમારી સામે રજૂ થશે ને ત્યારે તમને સમજાશે કે હું બહુ નાની ડસ્ટ છું, હું સ્ટાર ડસ્ટ છું, બહુ જ નાનું રજકણ છું. હું બધું કરી પણ નહીં શકું, આખો દરિયો ઉલેચી પણ નહીં શકું, જેટલું મારાથી ભરાય છે એટલું ભરું. એ ઘણા લોકોને છે ને બહુ પાછલી જિંદગીમાં આવતું હોય મોટા ભાગે. તમે ઘણા અમારા ચારેય કરતા મને ખ્યાલ છે કે તમે બહુ બધા દિગ્ગજ લોકોને મળ્યા છો, સેલિબ્રિટીને મળ્યા જ છો, પણ તમે બહુ દિગ્ગજ લોકો, બહુ મહાન લોકોને પણ તમે મળ્યા હશો. એની સંખ્યા ઓછી હશે પણ મળ્યા હશો. તમને એવું ફીલ થયું હશે કે એક લેવલે પહોંચ્યા પછી, ભારત રત્ન કે પદ્મ વિભૂષણના લેવલે પહોંચ્યા પછી એ લોકોમાં એક ઠાવકાઈ કે એક સમજ પણ આવી ગયું હોય કે હું નથી કરતો, કોઈ કરાવે છે અને મારાથી થશે એટલું કરીશ. એટલે કાં તમારે વૃદ્ધાવસ્થાની કે મેચ્યોરિટી આવે ત્યાં સુધી એની રાહ જોવાની. બાકી મને અત્યારે એવું કોઈ જાદુની છડી નથી દેખાતી કે એ આપણે કહીએ અને એ ઠેર ઠેર રામ રાજ્ય સ્થપાઈ જાય, લોકો એકદમ અકર્તાના ભાવમાં આવી જાય. તો આજે તમે વાત કરી ને કે ઘડો ભરાય, તો મારો પ્રશ્ન રામ અને રાધા બંનેને છે કે ઘડો ભરાય કે ખાલી થાય? આઈ ગેસ ખાલી થાય. કારણ કે એનું એક્ઝામ્પલ આપીશ ખાલી ઉદ્ધવનું, કે દ્વારિકાનું રાજ્ય જયારે સ્થપાઈ ગયું અને ઉદ્ધવને એવું મનમાં એક અભિમાન હતું કે હું સૌથી મોટો કૃષ્ણ ભક્ત છું, એટલે હું કૃષ્ણને પામ્યો છું તો કોઈ પામ્યું નથી. અને એક વન ફાઇન મોર્નિંગ કૃષ્ણ ઉદ્ધવને કહે છે કે આ હું ગોકુળ આવ્યો પછી, આ દ્વારકા આવ્યો પછી ગોકુળની જરા પણ મેં ભાળ નથી લીધી, તો તમે જાઓ એકવાર ગોપીઓને મળો અને મારી માતા જશોદાને તમે સાંત્વના આપીને કહો અને કહો કે હું દ્વારકાધીશ થઈ ગયો છું ને સુખ સંપત્તિ છે, મને કોઈ વાંધો નથી. અને ભાગવતમાં લખ્યું છે કે કૃષ્ણએ પોતાના વસ્ત્રો અને મોરપીંછ ઉદ્ધવને આપ્યા અને કૃષ્ણએ કીધું કે આ પહેરીને જજો. અને ઉદ્ધવે એ ના પણ ન પાડી, ઉદ્ધવે તાત્કાલિક લઈ લીધા કે આ તો પ્રભુ પ્રસાદી છે. એટલે હું તો મારા ભાગ્યશાળીમાં સોનામાં સુગંધ ભળી જો કે હું એ માણસ છું જેને કૃષ્ણએ આ વસ્ત્રો પહેરવા આપ્યા. અને ભાગવતમાં લખ્યું છે કે ઉદ્ધવ એ વસ્ત્રો એ મોરપીંછ લગાવી રથમાં બેસીને જાય છે અને એ દ્વારકા એ ગોકુળમાં જયારે એન્ટર થયા રથ સાથે, તો ગોપીઓ આભી થઈ ગઈ કે કૃષ્ણ આવ્યા. એ જે કૃષ્ણના વસ્ત્રો જોયા ગોપીઓએ, પણ રથ ઉભો નથી રહેતો, રથ પૂરપાટ ઝડપે જતો રહે છે અને ગોપીઓ ત્યાં ઉભી રહી જાય છે કે અચ્છા આ પૂરપાટ ઝડપે ગયા ને એટલે એ કૃષ્ણ નથી. કૃષ્ણ એ જતા ન રહે, એ ઉભા રહે. એટલે હવે આ કૃષ્ણ નથી, હવે આપણી સ્પીડ ધીમી પાડી દો. અને એ ત્યાં આવીને પછી રથ ઉપર ઉભા ઉદ્ધવ જશોદા માતાને કહે છે કે કૃષ્ણ મજામાં છે. જશોદા કહે છે કે કૃષ્ણ તો મજામાં છે, એની અમને પૂરી ખાતરી છે, પણ તું કોણ છે? એટલે પેલો એટલો બધો અભિમાનમાં ચકનાચૂર થઈ ગયો, એને પોતાની ઓળખ આવવાની ન લાગી. ત્યારે સમજાણું કે હું માનું છું એટલો પણ કેપિટલ આઈ નથી. અને જયારે ગોપીઓને કહે છે, ગોપી ગીતમાં પણ આ વાત છે કે ઉદ્ધવ ભાષણ આપીને કહે છે કે ગોપીઓ તમારું મન બીજે ડાયવર્ટ કરો. અને ગોપીઓ કહે છે કે તમે કયા મનની વાત કરો છો? અહીંયા તો શરીર છે, મન તો દ્વારિકામાં કૃષ્ણ પાસે જતું રહ્યું છે. તો મને લાગે છે ત્યાં ઉદ્ધવની રિયલાઇઝેશન થાય છે. તો આજે રિયલાઇઝેશનની મોમેન્ટ છે ને એ ઘડો ખાલી થવાની મોમેન્ટ છે, એ અકર્તાની ભૂમિકા છે એવું મને લાગે છે. સ્વામી ચિન્મયાનંદજી હંમેશા એક્ઝોશન ઓફ વાસનાસ વિશે વાત કરતા. જો એમના વિડીયોઝ આપે ક્યારે જોયા હોય તો એ એક આખો ચાર્ટ સમજાવતા, અને જેમાં એ ચાર્ટ ને બહુ ફેમસ ચાર્ટ છે જેને BMI ચાર્ટ કહેવામાં આવે, કે ઉપર ઓમ દોર્યો હોય, એની નીચે V લખ્યો હોય, એની નીચે BMI લખ્યું હોય, અને પછી OET અને પછી PFT આવું લખેલું હોય. તો બેઝિકલી બોડી, માઇન્ડ, ઇન્ટેલેક્ટ, ઓબ્જેક્ટ, ઇમોશન્સ, થોટ્સ, પરસીવર, ફીલર, થિંકર વાળી જે આખી વાત એ ખૂબ સુંદર રીતે ઉદાહરણથી એ ચાર્ટથી સમજાવતા. હવે આપણે, તમે જે ઘડો ખાલી થવાની વાત કરીને રાધાનું એ જ સવાલ પૂછ્યું એ પહેલા રેફરન્સ લે અહીંયા 34મા શ્લોકનો, ઇન્દ્રિય સેન્દ્રિયસ્યાર્થે રાગ દ્વૈષો વ્યવસ્થિતો તયોર્ન વસમાગચ્છેત
તૌ હયસ્ય પરિપંથિનો. હવે રાધા, જે હું લાઇક્સ ડિસલાઇક્સ ની વાત પહેલા કરી રહ્યો હતો ને ઈગો મેનિફેસ્ટેશન ની વાત કરી અને વાસના એક્ઝોશન ની આપણે વાત કરીએ, આ બધી જ વસ્તુ થિયોરિટિકલી તમે આ શ્લોક થી સમજાવી શકો એમ છો, તો આ શ્લોકનો અર્થ પણ સમજાવો અને એનું રેલેવન્સ. એટલે કે આપણે અત્યારે જ્યારથી ફેસબુક ઇન્વેન્ટ થયું ત્યારથી લાઇક્સના જમાનામાં જીવી રહ્યા છીએ. ત્યારથી આપણે સતત સેલ્ફ વેલિડેશન, પોતાની જાતને એક ઓળખ મળે, લોકો મને ગમાડે, હું જે કરું છું એ પ્રખ્યાત થાય, મારી વાત વધુ ને વધુ લોકો સુધી પહોંચે, લોકો મારા માટે તાળી વગાડે, મારા સીવી ની અંદર વધુ ને વધુ ફોલોઅર્સ જોડાતા જાય. અથવા તો એટલે હવે પહેલા એવું હતું કે પહેલા લોકો જયારે કામ કરતા ત્યારે એમનો એક સીમિત દાયરો હતો, સામાજિક દાયરો, અને એ સીમિત સામાજિક દાયરાની રહીને અંદર રહીને એ લોકો પોતાનું કામ કરતા ને એમાં એમને જયારે બિરદાવવામાં આવતા ત્યારે એ થોડા પોરસાતા, આટલું સીમિત હતું. પણ હવે જે છે એ હવે દુનિયા જયારે આખી મુઠ્ઠીમાં આવી ગઈ છે, દુનિયા આખી એકદમ નાની થઈ ગઈ છે, સંકુચિત થઈ ગઈ છે, અને તમે ફિનલેન્ડના કોઈ ભારતીય સુધી પણ પહોંચાડી શકો છો તમારી વાત. એટલે રાધાનો વિડીયો કોઈ ઓસ્ટ્રેલિયામાં જોઈને તાળી વગાડે તો રાધાને મનમાં અંદરથી એક ક્ષણમ પ્રતિક્ષણમ એક અંદરથી એક ઉત્સાહ ઉભો થાય. તો આમાં તો શ્રી કૃષ્ણ તો એવું કહે છે કે લાઇક્સ એન્ડ ડિસલાઇક્સ આર રોબર્સ ઓન યોર પાથ. તો આ પહેલા તો આ શ્લોકનો અર્થ સમજાવો, સેન્સ ઓર્ગન્સ અને સેન્સ ઓબ્જેક્ટ્સ વાળી વાત સમજાવો, અને આપણે અત્યારે જે જીવી રહ્યા છે એને ગીતા સાથે કેવી રીતે જોડીશું? આ શ્લોક રેલેવન્ટ કેવી રીતે થાય આપણા માટે? કારણ કે આપણે તો સતત કંઈક મેળવવાની ઝંખનામાં જ જીવી રહ્યા છીએ. એટલે જ બીજા અધ્યાયમાં જ્યાં કૃષ્ણ યોગની વ્યાખ્યા પહેલી વાર આપે છે ને, ત્યાં એમણે એકમાત્ર વ્યાખ્યા નથી આપી. યોગ કર્મસુ કૌશલમાં એક વ્યાખ્યા, ત્યાં બીજી વ્યાખ્યા એમણે બહુ સમજીને મૂકી છે કે સમત્વમ યોગમ ઉચ્યતે. એટલે લાભ ગેરલાભ, સુખ દુઃખ, લાઇક્સ ડિસલાઇક્સ, આ જેટલા પણ પોલ્સ છે, એટલે આ બાયપોલર લાઈફમાં બેલેન્સ જે જાળવી રાખે છે એ ખરો યોગ જીવે છે. અને પછી આ માઇન્ડ સ્ટેટ જે યોગનું આવે એ જયારે કર્મમાં ઇન્કોર્પોરેટ થાય, આ માઇન્ડ સ્ટેટ થી જયારે કર્મ કરો ત્યારે યોગ બને. એટલે જો એક વ્યક્તિ એક્સપર્ટ છે, કર્મમાં કુશળ છે, અને છતાં એરોગન્ટ છે, અથવા તો આ બેલેન્સ નથી જાળવી શકતી, તો ત્યાં હજી કર્મ યોગની એક જ પ્રેરિક્વિઝિટ પૂરી થઈ છે કે કર્મસુ કૌશલમ, એ પ્રેરિક્વિઝિટ પૂરી થઈ છે, હજી બીજી બાકી છે, સમત્વમ યોગમ ઉચ્યતે. સો આઈ ગેસ આ લાઇક્સ ડિસલાઇક્સ વચ્ચે બેલેન્સ જાળવી રાખવા આ જે લૂપ હોલ આપણે શોધ્યો ને, કૃષ્ણ એ પહેલેથી કાઢીને મૂકી દીધો છે. અને ગીતામાં ઘણી બધી જગ્યાએ આ શ્લોક એનું એક એક્ઝામ્પલ છે કે ઘણી બધી જગ્યાએ રાગ દ્વેષ આ બે શબ્દો સાથે આવે. એટલે પ્રેક્ટિકલી જોઈએ ને તો કોઈને નફરત ન કરવી ને એ સહેલી છે, પણ પ્રેમ ન કરવો ને એ અઘરો છે. એટલે કોઈના માટે ધિક્કાર ન હોય, તમે કોઈનું ખરાબ ન કરો, કોઈનું અહિત ન કરો, આ હજી સહેલું છે. પણ એક સહજ પ્રેમની જ્યાં વાત આવે, લાગણીઓની જ્યાં વાત આવે, પછી એ ધૃતરાષ્ટ્રના મોહથી લઈ અને મારા કે તમારા ફેમિલી મેમ્બર્સ ને કે આપણને આપણા ફેમિલી મેમ્બર્સ માટે જે પ્રેમ હોય એ છોડવો વધારે અઘરો છે. એટલે એમાં બેલેન્સ જાળવી રાખવા માટે જે કૃષ્ણ વારે વારે ઇન્સિસ્ટ કરે છે, માટે એમણે અહીંયા શબ્દ મૂક્યો કે રાગ દ્વેષો. બાકી કૃષ્ણ કદાચ ખાલી દ્વેષ કે ખાલી નેગેટિવિટીને દૂર કરવાની વાત કરી શક્યા હોત. અને ઇમ્પોર્ટન્ટ ત્યાં બની જાય વસ્તુ કે રાગ અને પ્રેમ આની વચ્ચેનો ભેદ સમજાય. કારણ કે પ્રેમમાં થોડો મોહ ભળે, થોડું આંધળાપણું ભળે, ત્યારે એ રાગ બને. એટલે આ શ્લોકમાં રાગ અને દ્વેષ બંનેને હર્ડલ્સ કીધા છે ને. ધૃતરાષ્ટ્રને જે હતો એ રાગ હતો, માટે એ હર્ડલ હતો. પણ કૃષ્ણ અને અર્જુન માટે જે હતો એ શુદ્ધ પ્રેમ હતો, માટે એ જાયઝ હતો. બાકી એ પ્રશ્ન આપણે કરી જ શકીએ છીએ ને કે કૃષ્ણએ અર્જુન માટે કદાચ શોર્ટકટ્સ કોઈ અપનાવ્યા કે કોઈ લૂપ હોલ્સ શોધીને અર્જુનને મદદ કરી તો એ વેલિડ, અને ધૃતરાષ્ટ્ર દુર્યોધન માટે કરે તો એને એવું કેમ? એનું કારણ એ કે એક રાગ છે અને એક પ્રેમ છે. એટલે આ રાગ દ્વેષ બંને હર્ડલરૂપ બને એ વાત કૃષ્ણ આ શ્લોકમાં કરે છે. પણ એ હર્ડલ્સ થી આપણે મુક્ત રહી શકીએ ખરા? કારણ કે સરવાળે તો આપણે આપણા ગમા અણગમાને આધારે જ આપણું વ્યક્તિત્વ ઘડીએ છીએ, અને દુનિયામાં જે પણ કંઈ કરીએ છીએ એને આધારે જ થતું હોય છે. રામ, આ શક્ય છે ખરું કે ગમા અણગમાની પર જઈ શકાય? તમે તમારા દાદાના પપ્પાની વાત કરી, તો તમે કદાચ
એમને કોઈ એવા સ્તરે જોયા છે કે જ્યારે ગમા અણગમાથી પર હોય? ના, એ નથી અને બહુ અઘરું છે પ્રેક્ટિકલી. મને એવું લાગે છે કે લાઈફ બાબતે આ બહુ અઘરું છે. ઇમ્પોસિબલ કદાચ નથી, પણ અઘરું બહુ છે. કારણ કે મારા મોટા દાદાના પણ અમુક ચોક્કસ ગમા અણગમા હતા. ઇવન એવા વ્યક્તિઓ માટે જે તો હવે એ 124 વર્ષના જીવે છે, ત્યારે તો એમની પેઢીનું કોઈ નહોતું જીવતું એમની સાથે, છતાં મારી સાથે એના મેક્સિમમ ડાયલોગ હતા. તો એ અચાનક કંઈક બોલવા મળે ને, ખેતરમાં ગુસ્સો કરવા મળે કોઈ, હું પૂછું તમે કોની વાત કરો છો, તો એ ખબર પડે કે કંઈક બહુ વર્ષો પહેલા ગુજરી ગયેલા એનો ફ્રેન્ડની વાત કરે છે, એની પર ગુસ્સો કરે છે. પણ હવે તો એ નથી, અત્યારે એ જન્મીને કેટલા મોટા થયા છે. સો આઈ ફીલ કે મારા પોતાના પણ એઝ અ પર્સનલી મારા પોતાના બહુ ટ્વિસ્ટ છે. અમુક લોકો મને નથી બિચારા મારું કશું જ નથી બગાડ્યું, તો એ મને ગમતા જ નથી. અને તો એનાથી પર થવાતું જ નથી. મને થાય કે આ મને આનું બ્લોક કરી દો બિચારા, ભલે મારું કઈ નથી કર્યું તોય. તો હવે ખબર નહીં. ફોર મી ઇટ્સ વેરી હાર્ડ. રાગ દ્વેષથી પર થવું બહુ અઘરું છે. ભલે સવાર થઈને કૃષ્ણને દીવાબત્તી કરું તો પણ એ નથી મારા માજી આવ્યું. તો આ અનાસક્તિ કેવી રીતે કેળવી શકાય, અભિમન્યુ? ઇઝ ઇટ પોસિબલ ઇન ધ વર્લ્ડ ઓફ 21st century? For very few people, very few people, rarest of the rare example માં એવું થાય કે એ માણસ કંઈક અલગ પામી ચૂક્યો હોય, કંઈક અલગ જ જગ્યાએ એ બિરહતો હોય. બાકી અને એ લેવલે તો કેટલા પહોંચી શક્યા હોય આપણે બહુ જાણતા નથી. સોક્રેટિસ કે પ્લેટો જેવી વ્યક્તિઓ પણ એ ગમા અણગમાને પોતાના હુંપણાની વચ્ચે હોય જ. આ પછી એ બહુ ઉચ્ચ કોટીના સંત હોય કે જેના વિશે આપણે દંતકથાઓ સાંભળી હોય કે ગિરનારમાં કોઈ અઘોરી બાવાઓ ફરે છે, એને કઈ પડી નથી, એ આવા છે. બાકી અઘરું છે 21મી સદીમાં. એક બોલતા હતા ને, જેમ અભિમન્યુએ વાત કરી કે ગિરનારના એક બાવાની વાત કરી, તો મીરાબાઈના જીવનમાં એક સુંદર પ્રસંગ છે. બહુ શોર્ટમાં ખાલી કહી દઉં કે જ્યારે ગોકુળ મથુરા એ કૃષ્ણને શોધવા માટે મીરા ભટકી રહ્યા છે મેવાડ છોડીને, અને એ ગોકુળમાં આવે છે. અને એ ગોકુળમાં આવ્યા છે મીરા, ત્યાંના એક બહુ મોટા રસેશ્વર સંત, બરાબર, આ પ્રસંગના અલગ અલગ સંતોના નામથી પણ ઉલ્લેખ આપ્યા છે. ઇતિહાસમાં બહુ મતાંતરો છે, પણ એક જગ્યાએ રસેશ્વર સંતનો ઉલ્લેખ છે. તો એ બહુ મોટા સંત હતા, જેને ખબર પડી કે મીરા આવવા માંગે છે. એમને ના પાડી કે અહીંયા માત્ર સ્ત્રીઓને એન્ટ્રી નથી, માત્ર પુરુષોને જ એન્ટ્રી છે. તો હવે એનું કામ હતું અનાસક્તિ યોગ વિશે વક્તવ્ય ઉલટી આપતા હતા, અને કાશીથી ભણી આવ્યા હતા અનાસક્તિ યોગ વિશે, અને એમને અનાસક્તિ યોગ વિશે અનેક પદો પણ લખ્યા છે. એમ છતાં એ માણસ એવું કે છે મીરાને, એટલે રાગ દ્વેષની ચરમસીમા જુઓ કે અહીંયા માત્ર પુરુષોને જ એન્ટ્રી છે, સ્ત્રીઓને એન્ટ્રી નથી. અને મીરાને જવાબ આપશે કે અચ્છા, મને એમ હતું કે ગોકુળમાં તો માત્ર કૃષ્ણ એક જ પુરુષ છે, બાકી તો કોઈ પુરુષ છે જ નહીં. તમને અભિનંદન પાઠવું છું કે ગોકુળમાં રહીને પણ તમે પુરુષ રહી શક્યા. અને પેલો માણસ માને છે કે હું કાશી જે ભણીને આવ્યો, તો આ બાઈના એક વાક્યમાં ધોળ ધાણી થયું, દોડતો મીરાને મળવા જાય છે. તો મને લાગે છે એ લેવલે પહોંચ્યા પછી પણ, અનાસક્તિ યોગના આટલા પદો રચ્યા પછી પણ એનો રાગ દ્વેષ છૂટ્યો નથી. તો રાધા, કૃષ્ણએ એક ઉપાય સૂચવ્યો છે, અને એક આ 3જા અધ્યાયમાં જ છે કે કેવી રીતે તમે તમારા ગમા અણગમા ને શુદ્ધ કરી શકો, અથવા તો એનાથી પર જઈ શકો. અનાસક્તિ કેળવવી કેવી રીતે, એનો ઉપાય તો સૂચવ્યો છે, થિયોરિટિકલી તો અવેલેબલ છે. તો શું છે જરા એ જણાવો. થિયોરિટિકલી મનના નિગ્રહનો, એટલે કે કંટ્રોલ ઇન્દ્રિયો અને મન આ બધાને કરવાનો પણ સૂચવ્યો, અને એવો કે વૈરાગ્ય અને અભ્યાસ એટલે પ્રેક્ટિસ. તમારી સામે કોઈ સિચ્યુએશન આવે ત્યારે તમે જો આમાં ખેંચાઈ નથી જતા ને કંટ્રોલ કરીને જે વ્યાજબી નિર્ણય છે કે જે કરવા યોગ્ય નિર્ણય છે એ લો છો, એ રસ્તો અપનાવો છો, તો ધીમે ધીમે કરતા તમારું થોડું ડેવલપમેન્ટ આગળ ચાલે. પણ અગેન આઈ અગ્રી કે સંપૂર્ણપણે ગમા અણગમાથી પર થઈ જવું એ વ્યવહારમાં શક્ય નથી. અને જે લોકો સંપૂર્ણપણે ગમા અણગમાથી પર થઈ ગયા, જે લોકોને કોઈ જાતની ઇમોશન્સ ડ્રિવન બિહેવિયર કોઈ જ નહોતા, એ લોકોનો સંસાર અને વ્યવહાર જ છૂટી ગયો. એટલે આપણે વ્યવહારમાં છીએ એનો અર્થ છે કે I have another reference here. એક શ્લોક છે, મયી સર્વાણી કર્માણી સંન્યસ અધ્યાત્મ ચેતસા નિરાશી નિર્મમો ભૂત્વા યુદ્ધસ્વ વિગતજ્વરઃ. અર્થાત રાધા, એકદમ એક્ઝેક્ટ મીનિંગ તમે કહો, પછી હું મારી વાત કહું.
નિરાશી એટલે આશ શબ્દ ગીતામાં પોઝિટિવિટીના સંદર્ભે નહીં પણ તૃષ્ણાઓના, શેખ ચલ્લીના વિચારોની જે શૃંખલા ચાલે એના સંદર્ભે આવે કે માણસો કેવા છે તો કે આશા પાશ શતૈર બધા, સેંકડો રૂપી આશાઓના પાશથી બંધાયેલા. એટલે સૌથી પહેલા તો નિરાશી, આ આશાઓના પાશ છોડેલો. નિર્મમો એટલે પહેલા જ શ્લોકમાં જેમ ધૃતરાષ્ટ્ર કે ને મામકા હા પાંડવાશ્ચૈવ, મારા અને પાંડવના, એટલે આ નિર્મમ એટલે આ મારું આ તારું, જેને પ્રેક્ટિકલી આપણે જોઈએ તો એક બીજી પણ ફેમસ સંસ્કૃત કોટમાં મૂકી શકીએ કે અયમ નિજ અયમ પરોવેતી લઘુ ગણના ચેતસામ, આ મારું આ બીજાનું, આવી ગણના સંકુચિત માનસ વાળાને હોય. ઉદાર ચરિતા નામ તું વસુધૈવ કુટુંબકમ, એટલે હા આ જ કોટ નિર્મમો આ શબ્દમાં આવી જાય. અને એટલે નિરાશી નિર્મમો ભૂતવા યુદ્ધસ્વ વિગત જ્વર, જ્વર એટલે મનના પણ જે બધા સંતાપ છે, તમને સંકોચ થતો હોય કોઈ ડિસિઝન લેવામાં, તમારો જીવ કોચવાતો હોય કારણ કે અણગમો છે એ ડિસિઝન માટે. અર્જુનનો અણગમો હતો યુદ્ધ માટે, એટલે આ સંકોચ જેનો હતો એ સંકોચ જ્વર શબ્દમાં કૃષ્ણ મૂકે છે. અને આ જ્વર પર થઈને, એટલે ઘણી વખત ગમા અણગમા તો હોય, પણ જો આપણે એને ઓવરકમ કરી શકીએ કે એને બાજુ પર મૂકી નહીં, જે યોગ્ય છે કરવું પડે એ કરવું પડે, આ અપ્રોચ રાખીને જો આગળ વધીએ તો that is the practical way. તો એમાં કૃષ્ણ એમ કહે છે કે મયી સર્વાણી કર્માણી, એટલે દરેક કર્મ તું જે કરે છે એ મને સમર્પિત કર. એક હાયર ઓલ્ટાર, એટલે આપણે દુનિયામાં જે પણ કઈ કામ કરીએ છીએ એ કોઈ મોટિવ થી તો કરીએ જ છે, કોઈ એક ઓલ્ટાર તો છે જ આપણે દરેકે દરેક કર્મમાં. આપણે કોઈના માટે, કોઈ હેતુ માટે, કોઈ વ્યક્તિ માટે, કોઈ લાગણી માટે, કોઈ એમ્બિશન માટે, કોઈ વસ્તુથી આપણે ડ્રીવન હોઈએ છીએ. એ જે કામ આપણે કરીએ છીએ એ જો આપણે કૃષ્ણાર્પણ કરીએ, જો એ આપણે કરી શકીએ તો આપણે નિર્મમ, તમે જેમ કહ્યું એમ થઈ શકીએ. અથવા તો આપણે એક જે પેલું ઘણા બધી જ જગ્યાએ જેની ચર્ચા થતી હોય છે કે કેવી રીતે કર્મમાં અનાસક્તિ ફળની સાથે આવી શકે, એમ કે ફળ સાથે અનાસક્ત કેવી રીતે રહી શકાય. કામ તો કરીએ છીએ પણ રિઝલ્ટ ઓરિએન્ટેડ ના રહીએ તો કૃષ્ણ એમ કહે છે કે હાયર ધ ઓલ્ટાર, નોબર ધ ઓલ્ટાર, એટલે જો એ ઉદાત્ત ભાવનાથી કરવામાં આવશે, મને સમર્પણ કરવામાં આવશે, તો પછી તમે આવા ગમા અણગમામાંથી મુક્ત થઈ શકશો. હવે અભિમન્યુ, આજની જે જનરેશન છે, ડુ યુ થિંક કે એ દરેકે દરેક એક્શન એના જે છે અથવા તો દિવસની જે દિનચર્યા છે એમાં ઈશ્વરીય તત્વ, પછી કૃષ્ણ હોય કે બીજું કોઈ પણ હોય, એને આટલું પ્રાધાન્ય આપી શકે? અને આપણે જે કામ કરીએ છીએ એને નોબલર ગોલ માટે થઈને કામ કરી શકીએ? કરી શકીએ, આપી તો શકે, આપતા નથી અથવા તો આપવું નથી એ અલગ વાત છે. પણ આજની જનરેશન પણ બહુ અવેર છે. એવું નથી કે આજની જનરેશન નવી છે એટલે એ કઈ નોબેલર એલિમેન્ટને કે ઈશ્વરીય તત્વને કે એની હાજરીને સાવ નકારી કાઢશે. એમાં બહુ પ્રવૃત્ત નહીં થાય, એમાં એટલો સમય નહીં ફાળવે, એ સ્પિરિચ્યુઅલિઝમની વાત કરવામાં કે એમાં કદાચ બહુ રસ નહીં લે. પણ એને ખ્યાલ છે કે there is something higher than us, તો એ કરી શકે. એને જો વ્યવસ્થિત રીતે વાળવામાં આવે, અથવા તો એને ગાઈડ કરવાની પણ જરૂર નથી. કદાચ એના જ સંયોગો એવા ઉભા થાય, એની જિંદગી જ એને ઓટોમેટિક એવું શીખડાવે કે ભાઈ હું જે કરું છું એનું કંઈક બીજે પણ જવું જોઈએ કે જાય છે, અથવા તો એવું કંઈક થાય કે જેથી મારા એક્શનના રિએક્શન એવા આવે જેનાથી આ દુનિયા બ્યુટીફુલ બને. એવું જ એને જ એની જિંદગીના સંયોગો શીખવાડે એવું પણ બને. તો આ જનરેશન માટે હું હોપફુલ તો છું. રામ, હમણાં મેં એક સુંદર ફિલ્મ જોઈ 2 દિવસ પહેલા, જેનું નામ છે સોલ. ડિઝની પિક્સારની આ ફિલ્મ છે અને એની અંદર વેદાંત દર્શન ખૂબ સુંદર છે. SOUL એનું નામ છે. અને વાત એક એવા વ્યક્તિની છે કે જે જેઝ મ્યુઝિકને ખૂબ પ્રેમ કરે છે, પિયાનિસ્ટ છે, પણ એને ક્યારે એ પિયાનિસ્ટ તરીકેની કોઈ ઓળખ મળી નથી, ક્યારે એને કોઈ રેકગ્નિશન જ નથી મળ્યું. અને એક સાવ પ્રાઇમરી સ્કૂલમાં મ્યુઝિક ટીચર તરીકેનું કામ કરે છે અને બધા એને સાવ આમ એક શુલ્લક વ્યક્તિ છે એ રીતે એના અસ્તિત્વની કોઈ નોંધ નથી લેતું. અને એક દિવસ એને તક મળે છે પોતાના ખૂબ ગમતા સંગીતકારની સાથે પરફોર્મ કરવાની, અને એ જ દિવસે એનું મૃત્યુ થઈ જાય છે હજી પરફોર્મ કરતા પહેલા.
અને પછી એનો આત્મા જે છે એ અંદરથી તડપે છે કે મારે મરવું નથી, આ હું ક્યાંથી મરી ગયો, મારે તો પાછા જવું છે પૃથ્વી પર. અને એની આખી જર્ની છે એની અંદર દર્શાવવામાં આવી છે. ખૂબ સુંદર ફિલ્મ છે. અને એની અંદર આ જે અભિમન્યુએ વાત કરીને બિલકુલ એ જ વાત છે કે તમે તમારી જાતની પહેલા જો કોઈ બીજાને મૂકશો, તમે તમારા વ્યક્તિત્વને, તમારા લાઇક્સ ડિસલાઇક્સ ને, તમારી વાસનાઓની ઉપરવટ જઈને સમષ્ટિ માટે કંઈક કરશો તો તમે પૂર્ણત્વને પામીશો. એ વાત એમાં રજૂ કરવામાં આવે. તો રામ, આ બધા જે મોટા મોટા ફિલોસોફિકલ કોન્સેપ્ટ્સ ને લોકો ફિલ્મની અંદર એક નાનકડી પ્રોડક્ટની અંદર લઈ આવતા હોય છે. તમે પણ તમારા સ્ક્રીન રાઇટિંગમાં એવું કર્યું છે અત્યાર સુધીમાં. તમે ક્યાંક ગીતાનો કોઈ રેફરન્સ તમારી વાર્તાઓમાં કે ફિલ્મ્સની અંદર લીધો છે ખરો? હા ધ્વનિતભાઈ, મેં છે ને મારી એક નવલકથા માટે ગીતાનો રેફરન્સ લીધો હતો. જે કરતા છતાં અકર્તાની ભૂમિકામાં જે કૃષ્ણ છે અર્જુનને સમજાવી રહ્યા છે, અને અંતે તો કૃષ્ણ કહે છે કે તું એવું નહીં માનીશ કે આ તું કરી રહ્યો છે, બરાબર, આ મેં ડિઝાઇન કરી છે, મારો ઓર્ડર છે અને એ ઓર્ડરને તું ફોલો કરી રહ્યો છે. એ જે આખી વાત છે ને, કે તમે જે કીધું કે કૃષ્ણએ સમર્પણ, આખું જે સમર્પણની ભાવના છે કે તું જે કર્મ કરે છે એ કૃષ્ણને સમર્પણ કરી દે, ઈશ્વરને સમર્પણ કરી દે. એક નવલકથા માટે જ્યારે મેં એક સત્ય ઘટના ઉપર નવલકથા લખી છે, જે કદાચ હવે જુલાઈ ઓગસ્ટ આસપાસ આવવાની છે બુક તરીકે. તો એમાં એક સ્ત્રી છે જેના એક પછી એક 3 સંતાનો મૃત્યુ પામ્યા છે, અને જુવેનાઇલ ટેસેક નામની બીમારી છે, અને એ વિશ્વમાં બહુ જ રેર ડિસીઝ છે, અને એશિયાનો એકમાત્ર પહેલો કેસ મુંબઈમાં નોંધાયો. તો હવે એ જસલોક હોસ્પિટલ આખી એની પાછળ લાગી હતી, અને એ સ્ત્રીના 3 સંતાનો મૃત્યુ પામ્યા એક પછી એક. તો પોતાની નજરની સામે બાળક મૃત્યુ પામતો હોય ને માએ ટુકડે ટુકડે બાળકનું મૃત્યુ જોવાનું, એક સાથે તરત બાળક મૃત્યુ પામતો હોય તો મા બાપને હાશકારો થાય, પણ આ તો ધીમે ધીમે મરી રહ્યું છે ને મૃત્યુ જોવાનું છે. તો એ જે પેન હોય, એ જે પીડા હોય, ત્યારે એ મારી પછી તો મિત્રો બન્યા, એ જે લેડી છે નમ્રતા, એને મને એકવાર સવાલ પૂછેલો રડતા રડતા કે હું જ કેમ રામ, મારી સાથે જ આવું કેમ, જો કરોડોમાં એક હોય તો હું જ કેમ? અને આનો જવાબ મને નહોતો સૂઝતો. અને મને છે ને, હું ગુરુકુળમાં ભણીને મોટો થયો છું. તમારા ગુરુજી હંમેશા એવું કહેતા કે તમારા જીવનમાં તમને કોઈ સવાલનો જવાબ ના મળે ને ગીતા આપશે, ગીતા ઉપર એટલો વિશ્વાસ રાખજો. મારા ગુરુજી હંમેશા એવું કહેતા ગુરુકુળમાં. તો જ્યારે કૃષ્ણની આ વાત વાંચી ને, જ્યારે કૃષ્ણ કહેતા હોય કે આ મેં નક્કી કર્યું હતું, અર્જુનને જ્યારે કહેતા હોય, તો સીધો મને ભાગવતનો દ્રૌપદી વસ્ત્રાહરણનો રેફરન્સ મળ્યો. જ્યારે વસ્ત્રાહરણ પતી જાય છે અને પછી દ્રૌપદી બહુ જ ગુસ્સે છે અને કૃષ્ણને સમજાવી રહ્યા છે, અને કોઈનામાં હિંમત નથી ને કે જેનું વસ્ત્રાહરણ થયું એ દ્રૌપદીને સમજાવી શકે, અને એ તો કૃષ્ણ જ કરી શકે. અને ત્યારે કૃષ્ણ એને એવું કહે છે દ્રૌપદીને કે જે નમ્રતા માટે જવાબ હતો, કદાચ સંસારના દરેક જીવો માટે જવાબ હતો જે કૃષ્ણએ આપ્યો છે, કે હું જ કેમ એનો જવાબ છે. દ્રૌપદી કહે છે કે હું જ કેમ. ત્યારે કૃષ્ણને કહે છે કે સૃષ્ટિમાં, બ્રહ્માંડમાં સુખ દુઃખ, જશ અપજશ ને પીડા તો સંગ્રહાયેલા જ છે. હવે પ્રકૃતિ છે ને એ માણસને શોધે છે, વ્યક્તિને, જે એ દુઃખ, એ સુખ કે જશ અપજશ લઈને બ્રહ્માંડને, પ્રકૃતિને હળવું કરે. તને જે બ્રહ્માંડે તને સોંપી અને એ પીડા તે લઈ લીધી, એટલે તે પ્રકૃતિ પર ઉપકાર કર્યો છે. હે પાંચાલી, જે ક્ષણે તું, હવે પ્રકૃતિ અત્યારે ગ્રેટિટ્યુડના ભાવમાં છે તારા માટે. કોઈ બીજી સ્ત્રી હોત તો એ તો સહન જ ન, તું જ સહન કરી શકે નથી, એટલે પ્રકૃતિ આ પીડા તને આપી છે. હે દ્રૌપદી, આ ક્ષણે જો સુખી થવું છે તો કૌરવોને ક્ષમા કર. જો તું કૌરવોને ક્ષમા કરીશ તો પ્રકૃતિનો ભાર વધી જશે. અને દ્રૌપદી કહે છે કૃષ્ણને કે હે કૃષ્ણ, હું કૌરવોને આ ક્ષણે ક્ષમા કરું છું. અને પ્રકૃતિનો ભાર વધ્યો ને એટલે મહાભારત થયું. તો આ જે છે ને, જે છોડી દેવાની વૃત્તિ, તો મને લાગ્યું આ જવાબ મને, અને પછી તાત્કાલિક આ જવાબ મેં મારી નવલકથામાં લખ્યો, અને નમ્રતાની મમ્મીના મોઢે આ જવાબ બોલાવડાવ્યો. જ્યારે નમ્રતા રડીને કહેતી હોય કેરેક્ટર કે મમ્મી હું જ કેમ, અને માં પછી ગીતા અને ભાગવતનો રેફરન્સ મૂકી આ પ્રશ્નનો જવાબ આપે છે. તો હું તો વારંવાર આ રેફરન્સનો ઉપયોગ મારી કથાઓમાં પણ કરતો હોઉં છું, મારી ફિલ્મમાં પણ કરતો હોઉં છું, અને મને પોતાને મારા બહુ અધૂરા જવાબો આ ગીતામાંથી મળતા હોય છે. રાધા, તમારી ઇન્સ્ટાગ્રામ પ્રોફાઇલ પર જ એવું લખ્યું છે કે ગીતા મેં પરમો ગુરુ. તો તમારા અંગત અનુભવો કેવા છે? કઈ એક એવી વસ્તુ કે જે તમે આ પબ્લિક પ્લેટફોર્મ પર શેર કરી શકો, જે તમને ગીતામાંથી જડી હોય? સૌથી વધારે મને ગીતામાંથી
મેન્ટલ સ્ટેબિલિટીના અને હું જે પણ ફિલ્ડમાં છું એમાં મારી જાતને સુધારવાના, મારી જાતને ઇમ્પ્રૂવ કરવાના લેસન્સ ગીતામાંથી મળ્યા છે. એટલે સંસ્કૃતની એક બહુ ટેકનિકલ કન્સેપ્ટ છે કે શાસ્ત્ર પર અધિકારીપણું પ્રાપ્ત કરવું. હવે બહુ અઘરું સાઉન્ડ કરે, પણ બેઝિકલી કહેવાનો અર્થ ખાલી એટલો કે તમે જે પણ ફિલ્ડમાં હો, જો એમાં તમારી એક્સપર્ટીઝ, તમારી નિપુણતા એટલી છે કે તમે ઇરરિપ્લેસેબલ હો, તમારો કોઈ પર્યાય જ ન જડે, તો આપોઆપ તમે એ ફિલ્ડમાં એક રિસ્પેક્ટેબલ, એક માનનીય પોઝિશન પ્રાપ્ત કરી શકો. અને એના માટે કોઈની લીટી ટૂંકી કરવા જવી કે કોઈની લીટી માપવા જવાનો કોઈ અર્થ નથી. આપણી લીટી મોટી કરવી, કારણ કે યોગ કર્મ સુકૌશલમ. જો કર્મ કરવાનું જ છે તો પછી એમાં કુશળતા પ્રાપ્ત કેમ ન કરવી? કારણ કે કર્મ છોડવાની તો ગીતા પણ ના પાડે છે. એટલે મેં સૌથી વધારે ગીતા પાસેથી આ શીખ્યું કે હું જે પણ વિષયમાં હોઉં, જે પણ ફિલ્ડમાં હોઉં, એમાં મારી જાતને સતત એટલી ઇમ્પ્રૂવ કરતી રહું કે મારું કર્મ યોગની કક્ષા તરફ આગળ વધે. હજી એટલું જ કહું છું. અભિમન્યુ, ટૂંકાણમાં તમારી વાતથી સમાપન કરીએ. તમારા જીવનમાં ભગવદ ગીતાનું મહત્વ અને કોઈ એક પાઠ જે તમે અત્યારે પબ્લિક પ્લેટફોર્મ પર શેર કરી શકો, તમે શીખ્યા હો. બે વિરોધાભાસી પાઠ હું શીખ્યો છું. કર્મની વાત કરું તો તમે કર્મ કરીને કામદાર બની શકો છો. કામદાર એટલે મજૂર. કર્મ કરીને તમે કારીગર બની શકો છો અને કર્મ કરીને તમે કલાકાર બની શકો છો. હવે એ તમારા ઉપર છે, તમારે કર્મયોગને કેવી રીતે આત્મસાત કરવો અને આ 3 ક વાળા પ્રોફેશનમાંથી શું તમારે મેળવવું. જે મેં બે વિરોધાભાસ વાળી વાત કરી, એ હું ઘણી વખત લેખક મિત્રો અથવા તો બડિંગ રાઇટર્સ હોય એને હું કહેતો હોઉં, એક થિયરીથી સમજાવતો હોઉં, આલોચનાની દ્રષ્ટિએથી, સમીક્ષાની દ્રષ્ટિએથી. બે વિરોધાભાસી થિયરી કે ભાઈ વ્યાસને ખાલી ગીતા જ કેવી હતી, વ્યાસને ભગવદ ગીતા જ કેવી હતી, પણ એની આજુબાજુ ગીતાનું મહત્વ એકદમ એમ સજાવટ થાય, મુગટમાં બરોબર જગ્યાએ ડાયમંડ તમે ફિટ કરી શકો, માટે એને આજુબાજુ મહાભારત ની આખી વાર્તા સર્જી. સામે એની સાથે જ હું બીજી થિયરી આપું કે આખી મહાભારત આટલી બધી લાંબી 1 લાખ શ્લોક, જેમાંથી બહુ જ ઓછા ઉપલબ્ધ છે, આટલી બધી વાર્તા એમને, આટલી લાંબી વાર્તા એમને કહેવી હતી, અને કોઈ એમને એવું ન કહી જાય કે આ માણસ પાસે લાઘવની કળા જ નથી, માટે એના વિવેચકોને દાબી દેવા માટે કીધું કે આ ગીતા. એટલે આ વસ્તુ એક એઝ એન આર્ટિસ્ટ હું ગીતામાંથી લઉં. મને એમ લાગે છે કે આજે ઈશ્વરની કૃપાથી ઈશ્વરે જ આ એક આપણને બધાને ભેગા કર્યા. જેમ રામે ના કહ્યું કે કૃષ્ણએ જ સર્જ્યું છે, તો મને પણ ખ્યાલ નહોતો કે આપણે 4 અલગ અલગ લોકો, જે લોકો ક્યારેય એકબીજા સાથે વધારે સમય પસાર નથી કર્યો, એકબીજાને કઈ ઊંડાણથી ઓળખતા નથી, અને મને જયારે કહેવામાં આવ્યું કે એક આવું પેનલ ડિસ્કશન કરવાનું છે, ત્યારે મારા મનમાં સૌથી પહેલા જે નામ સ્ફુર્યા એ અભિમન્યુ અને રામના હતા. અને રામનું સૂચન હતું કે રાધા સાથે પણ વાત કરી. રાધાને હું ઘણા સમયથી સાંભળતો હતો, એમના વિડીયોઝ મેં જોયા છે, અને મને એવું લાગતું હતું કે કદાચ સમય હું ન્યાય નહીં આપી શકું 3 પેનલિસ્ટ હશે તો, એટલે હું સંશયમાં હતો. પણ મને એમ થયું કે ઈશ્વરે જયારે રામને નામ સુજાડ્યું જ છે તો રામ કે એમ કરવું જ જોઈએ, એટલે પછી રાધાને આપણે આમાં સાંકળ્યા. અને આજના પેનલ ડિસ્કશનની સૌથી મજાની વાત એ હતી કે તમે ત્રણેય રામ, રાધા અને અભિમન્યુ, આ નામમાં જ કેટલું બધું આવી જાય છે. તો મને તમારા વિચારોને ધ્વનિત કરવાની જે તક મળી, એમાં ઈશ્વરે, હા રામ શું કહો છો? ધ્વનિત એ કૃષ્ણના એક રાજકુંવરનું નામ છે, કૃષ્ણના યદુકુમારનું. તો મને અત્યારે હું છે ને મારું અંતઃકરણ છેલ્લા 6-8 મહિનાથી આ કોરોના કાળને કારણે એની ઉપર કઈ કેટલું બધું જામ્યું હતું, એ અચાનક જ સ્વચ્છ થયું હોય એવું તમારી સાથેની વાતચીતથી લાગે છે. જોકે કોઈ હજી તો વાતચીત સિવાયનું બીજું કોઈ કર્મ પણ કર્યું નથી, ના ચિંતન કર્યું છે, ના મનન કર્યું છે, પણ મને અંદરથી ખૂબ હળવાશ અનુભવાઈ રહી છે. મારા મનની આસપાસ જે બધો મેલ જામેલો હતો એની મેળે થોડો સ્વચ્છ થયો એવું વર્તાય છે. તો એ બદલ હું આપ ત્રણેયનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે થેન્ક યુ વેરી મચ. તમે તમારા વિચારો અને લાગણીઓને અહીંયા વેચ્યા. ચિન્મય મિશન દ્વારા આ એક સુંદર મજાનું ઉપક્રમ
ફોર યંગસ્ટર્સ ઓન ધ નેશનલ યુથ ડે ઓર્ગેનાઇઝ કરવામાં આવ્યો. ઇટ્સ અ નેશનલ કન્વેન્શન. આપણે જેમ ગુજરાતમાં વાત કરી રહ્યા છીએ એમ આખા દેશમાં વિવિધ રાજ્યોમાં સતત 3 દિવસના કાર્યક્રમો છે અને એમાં ભગવદ્ ગીતા વિશેની વાતચીત બિલકુલ આપણી ઉંમરના લોકો, એટલે જેમ કે રાધાને જોઈને તો એટલું ગૌરવ થાય આપણને કે એણે નાનપણથી અત્યાર સુધીમાં જે ઊંડું ખેડાણ કર્યું છે, તો આપણી ઉંમરના લોકો એકબીજા સાથે, આપણી ઉંમરના લોકો સાથે આ વાતચીત અને વિચારો વહેંચી રહ્યા છે. એ વાતનો એ આનંદ છે. તો એ હરખ વ્યક્ત કરું છું કે તમે એમાં જોડાયા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ વેરી મચ. અને આપને કંઈ કહેવું હોય સંક્ષિપ્તમાં તો આપ ચોક્કસ તમારી લાગણી વ્યક્ત કરી શકો. મેં ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ ઉપર ગીતા ઉપર પહેલી વખત વાત કરી અને મને બહુ જ મજા આવી. એટલે થેન્ક યુ ચિન્મય મિશન, થેન્ક યુ ધ્વનિતભાઈ, થેન્ક યુ રામ એન્ડ થેન્ક યુ રાજ. ચિન્મય મિશનની આજે વાત ધ્વનિતભાઈ કરી કે દેશમાં અલગ અલગ ખૂણેથી દરેક રાજ્યમાં આવી રીતે યુવાનો વાત કરી રહ્યા છે ગીતા વિશે. તો જેમ ધ્વનિતભાઈનો પ્રશ્ન હતો ને કે યુવાનો કેટલી આ વાતને ફોલો કરશે, તો મને લાગે છે કે ભીના ન થતો કઈ નહીં, આ બાને છાંટા ઉડે તોય બહુ છે. વાહ. મારી વય, વિચાર, વાણી બધું તમારા લોકો કરતા ઘણી જુનિયર છું, પણ અનુગૃહિતા એટલે it's an absolute honor to be here with you three. Lots of love to all of you. Thank you. આપણે પૂર્ણ કરીએ આપણી વાતને. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમુદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ. શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ. Hari Om. We request you to avoid all kind of disturbance for next few minutes and be with us completely and honestly. Now, we are going to engage in an exercise to know ourselves, discover our true selves. Get ready. Gently close your eyes and listen to the instructions very carefully. Keep your eyes closed, softly and gently. Imagine a night when you were asleep. In the morning, you wake up, you get up and get ready. After your morning chores, you moved out of your room. You saw your parents sitting in the drawing room. Surprisingly, they did not notice you. They are talking about you. And suddenly, you realize you are invisible to them. Listen carefully to what they are talking about you. Listen to their words. Experience their feelings. Don't get discouraged if it is not complimentary. It's okay. Now, you're moving out of house and you are going to your friends. You are still invisible. You are among your friends. They can't see you, and all of them are talking about you. Listen. Listen carefully. What they are saying about you. You may choose to go to multiple friends. Listen from everyone what they have to say about you. When you are not in front of them,
Go to your teachers and professors. Listen to their thoughts about you. Take a step forward and go to your workplace. What do your colleagues have to say about you? And what does your boss has to say about you? Come back home. Gently open your eyes. All that you heard from your parents, from your siblings, from friends, from teachers and professors, from everyone, all these thoughts were not their thoughts. They were your own thoughts about yourself. This is what you think about yourself. Whatever you heard was not their voices, it was your inner voice about yourself. I'm sure most of us are feeling something, maybe happy, sad, surprised about what you have heard. If your self-image for yourself is low, don't be upset. That's a good sign because you can grow. So now we are going to do another exercise. Close your eyes once more gently and go to your parents. And this time, hear those words which you would love to hear from them. It's completely up to you what you want them to speak for you. Listen this time carefully, your own words. Go to your friends. Give them words about yourself. What do you want them to speak about you? Go to your teachers and professors. And what do you want to hear from them? Give them your words. Remember, you can choose any words you wish. Go to your workplace, among your colleagues and your boss. Slowly come back and gently open your eyes. I'm sure this time we have a smile on our face because this time we chose the words that we wanted about ourselves. What I am thinking about myself at present and what I actually want to see myself as, there may be a gap between the two, and I'm glad there is a gap. If you heard everything good about yourself, then please check once more and try to have a higher goal, better words you want to hear from them.
reflect what more would you want to hear about yourself. And if you are wondering about this gap between what I think of myself and what I aspire to be, how do I bridge this gap? The answer lies in the Bhagavad Gita. It says, Uddhared atmanatmanam, na atmanam avasadayet. Lift yourself by yourself. Never condemn yourself. Never, never, never look down upon yourself. Never condemn yourself. Bhagavad Gita is the tool to lift ourselves from where we are to the point where we want to be. And ultimately, only that matters, what you think about yourself. People may think anything, but you will hear that only which you think about yourself. You will see that only which you see for yourself. So it's very important what I think about myself and what is the ideal I want to reach. What is that future I want to see for myself? So thank you very much for your participation in this exercise, and I hope we would have discovered something new about ourselves today. Hari Om. Swami Abhayananji has been associated with Chinmaya Mission since childhood. He has served at the Ahmedabad Center for 14 years as the Acharya. Currently, he is assisting Pujya Guruji Swami Tejomayananji at Sandipani Sadhanalaya Powai. He is a favorite among youth, and we are so happy to have him answer all our doubts and queries. Om Shri Chinmaya Sadgurave Namaha. Hari Om. We have got quite a few questions हमारे इस गिफ्ट कार्यक्रम में. काफ़ी लोगों ने सवाल पूछे हैं. So let us take up a few in this session. What does Gita say on the purpose of our existence? There are so many vague answers. I wish to know why I was brought to life and continue to live. Now, Bhagavad Gita is not at all vague in this matter. It is very, very clear that we are here to be happy. That's what Gita says. And happiness is our nature. And not just happiness, but infinite, eternal happiness is what we are. So all we need to know, as per Bhagavan Shri Krishna, is that we are what we seek. And the best example for such happy life is Shri Krishna himself. He has demonstrated in his life and also taught the Gita through Arjuna to all of us. And to do so, to get this knowledge, it is very important to perform our duties, perform our actions in the spirit of surrender. And that's where Gita also guides us to find our swadharma, what we are capable of doing the best, what is the natural talent that I have got and what I can excel in, what I need to do in this society. So Gita guides us in that, and when we thus follow this path shown by the Gita through Karma Yoga, I purify myself, I become worthy of getting this knowledge, and with knowledge I realize that happiness which I seek through every activity is my own nature. Another question is, what is the importance of charity? दान का महत्व क्या है? ऐसा भगवत गीता में अलग अलग जगह पर दान की बात की है और ये कहा है कि दान ऐसा एक कर्म है जिसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए. न त्याज्यम कार्यम एव तत्. तो ऐसा दान, इसमें क्या महानता है, ये दान करने से क्या मिलता है, इसकी महत्ता क्या है? तो एक चीज है कि हमारा धन
दान से शुद्ध होता है, और ना केवल धन पर हमारा मन भी दान से शुद्ध होता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी हमारा धन है उसके 3 ही जो फल हो सकते हैं, उसकी दिशाएं 3 ही हो सकती हैं। क्या? एक, जो धन है उसका नाश होता है। दूसरा, धन का भोग में उपयोग हो सकता है, मेरे अपने सुख के लिए उपयोग हो सकता है। और तीसरा, धन में दान में, दूसरों के को सुखी करने में, दूसरों को जो जरूरतमंदों को देने में उसका उपयोग हो सकता है। तो नाश, भोग और दान, ये 3 ही धन के साथ हम कर सकते, 3 ही चीजें संभव हैं धन के साथ। तो दान का महत्व क्या है? यदि हमने ऐसे ही छोड़ दिया और नष्ट हुआ तो किसी के काम नहीं आता। अच्छा, हम कहेंगे भोग करने में क्या गलती है? भोग किया जा सकता है, पर भोग से क्या होता है, हमारे शास्त्र भी कहते हैं और हमारा अनुभव भी होता है, कुछ समय बाद वो भोग ही हमारे रोग का कारण भी बनते हैं। मानसिक और शारीरिक रोग का कारण ये भोग बनते हैं। और केवल मैं भोग करूं और आसपास के लोग यदि हमेशा जरूरतमंद रहें तो मैं ज्यादा समय तक खुश नहीं रह पाऊंगा। तो केवल भोग करना भी मेरे खुशी के लिए कोई उसकी गारंटी नहीं मिलती है। तो दान से क्या होता है कि मैं खुद भी खुश हो सकता हूं और लोग जिनसे मैं ये धन बांटता हूं उनको भी खुशी मिलती है। इस रूप से ज्यादा खुशी फैलती है और ज्यादा खुशी मुझे भी मिलती है, और उससे मेरे मन का, मेरे धन का शुद्धिकरण जो होता है वो भी मेरे लिए लाभ है। तो दान बहुत महत्वपूर्ण है, और हम जिस भी रूप में, ना केवल धन यानी पैसों का, पर अनेक प्रकार के जो हमारे पास समय हो, हमारे पास ज्ञान हो, ये सब का भी दान करना हमें प्रयत्न करना चाहिए। हाउ टू हैंडल अ सिचुएशन विच इज नॉट इन आवर हैंड्स। આપણા હાથમાં જે પરિસ્થિતિ નથી એનો સામનો કેવી રીતે કરવો જોઈએ, એ સમયે શું કરવું જોઈએ? હવે આ બહુ જ સરળ પ્રશ્નમાં જ ઉત્તર છે કે જો મારા હાથમાં નથી તો એનો સામનો, એમાં મારે કંઈ કરવાની જરૂર નથી અથવા એ શક્ય પણ નથી, તો હું શું કરી શકું જો મારા હાથમાં છે જ નહીં? તો જે વસ્તુ મારા હાથમાં છે એને હું કેવી રીતે કરું, એ પ્રશ્ન પૂછીએ તો એમાં કદાચ ક્યાંક માર્ગદર્શન મળી શકે। જે વસ્તુ મારા હાથમાં છે જ નહીં તો ભગવદ્ ગીતા કહે છે એને તો સ્વીકારવું જોઈએ, જેમ છે તેમ, એ પરિસ્થિતિ છે એમાં મારા હાથમાં કશું જ નથી એને બદલવા માટે, તો હું શું કરું? જેમ છે તેમ એને સ્વીકારું, અને સ્વીકાર કરીને કદાચ મારી ઈચ્છા થાય કે કંઈક બદલે પણ હું ના બદલી શકું તો પ્રાર્થના તો મારા હાથમાં હંમેશા હોય જ છે। એટલે એ પ્રાર્થના દ્વારા હું મારો યોગદાન આપું કે એ प्रार्थनाना विचारो जे व्यक्ति पीड़ित छे एने पहुंचे, जे परिस्थिति जे विकट छे एमां सुधारो थई शके, तो ए प्रयत्न मारा तरफथी शक्य छे। बाकी हूँ परिस्थितिमां कंई ज करी नहीं शकूं, एटले मारे तो ए स्वीकारवानुं ज रह्युं। हाउ टू कॉन्स्टंटली फोकस ऑन एनी टाइप ऑफ वर्क। कोई पण कार्य करीए तो एमां केवी रीते एकाग्र थई शकाय। तो ये एकाग्रता के लिए पूज्य गुरुदेव बहुत सुंदर बताते हैं, एक भगवत गीता समझाते हुए 3रे अध्याय में भगवान ने कहा है, 3 शब्द कहे हैं कि ये 3 चीजों को अपने व्यक्तित्व से, अपनी आदतों से दूर करके जो भी कार्य हम करेंगे उसमें हम सफल हो सकते हैं, उसमें एकाग्रता संभव है। और ये 3 क्या है? तो एक कहा निर्ममः, निरहंकारः और विगत ज्वरः, ये 3 चीजें कही। तो कहने का अर्थ क्या है कि जो भी मैं कार्य करता हूं तो उस कार्य में मैं एकाग्रता क्यों नहीं रख पाता। तो इसका एक प्रश्न जो हम में आता है तो वो एकाग्रता के अभाव का कारण क्या होता है। हमारा मन भटक रहा है। अब भटक रहा है उसके लिए कौन से क्षेत्र में मन भटकता है? तो या तो वो जो हमारे पूर्व कर्म है या तो हमारे भूतकाल के जो अनुभव हैं उसके संस्मरणों में मन भटकता है, मेमोरीज ऑफ द पास्ट, या तो हमारे भविष्य की चिंताओं में, वरीज एंड एंजाइटीज ऑफ द फ्यूचर, और तीसरा जो
मन के भटकने का क्षेत्र है वो वर्तमान में ही जब बहुत सारी चीजें करनी होती हैं और उसमें मेरी उत्तेजना होती है, शांति से मैं कुछ कर नहीं पाता, एक्साइटमेंट इन द प्रेजेंट। ये तीनों चीजें जो हैं पूज्य गुरुदेव बहुत सुंदर दृष्टांत देके समझाते हैं कि यदि एक पात्र है और उसमें हम जल भरना चाहते हैं तो यदि उस पात्र में 3 छेद हों तो फिर कैसे वो जल भर सकता है? जितना हम जल भरने की कोशिश करेंगे उतना ही वो जल जाता रहेगा, उसमें से निकलता रहेगा। इसी प्रकार हमारे व्यक्तित्व में भी ये 3 चीजें, गुरुदेव यूज्ड टू कॉल देम 3 लीकेजेस इन आवर पर्सनालिटी, मेमोरीज ऑफ द पास्ट, एंजाइटीज फॉर द फ्यूचर एंड एक्साइटमेंट इन द प्रेजेंट। तो इस प्रकार से जो ये 3 क्षेत्रों में जो हमारी ऊर्जा, हमारा ध्यान जो बट रहा है, व्यर्थ जा रहा है, उसको संग्रहित करके हम इस एक काम में जो वर्तमान में हमें करना है उसमें हम पूरी तरह से मन को लगा सकते हैं। तो ये 3 जगह से हमारे भटकन को रोकना ही एकमात्र उपाय है कि हम एकाग्र हो पाए। हाउ टू ट्रस्ट एंड चूज राइट पीपल एज योर फ्रेंड्स who lack any negative thoughts. To choose people is very difficult because even if we think we have chosen someone, we get to know more about that person with time. And what we get to know also is only a small part of what that person really is. And that's how we all also are. What do we exhibit in the world is a very small portion, and sometimes it is very different from what I really am. I put up a very good show in front of the world. So, how to choose people? Choosing is not possible. But Puja Gurudev used to say very beautifully that if you want to find friends, become friendly. Cultivate friendliness. So, when we create that goodness in ourselves, when we avoid all negative thoughts and try to abide in positivity, when we have satsang and its effects exhibiting in us, automatically such good people will be attracted towards us. So the best way of getting good friends is to be a good friend ourselves. सत्संग पाने का श्रेष्ठ तरीका है हम स्वयं सत्संग बने. So how to choose? We choose to be one who others can choose. What tips are given by Shri Krishna to improve communication skills? Very beautiful question. કૃષ્ણ ભગવાને જે એકબીજા સાથે જે સંપર્ક માટે કેવા જે સૂત્રો આપ્યા છે, what kind of tips? If we look at the entire journey of the Bhagavad Gita, Shri Krishna gives us so many beautiful tips on communication. सबसे पहली बात तो कृष्ण भगवान अर्जुन को सुन रहे हैं. पहले अध्याय में, पूरा पहला अध्याय कृष्ण भगवान ने अर्जुन को सुना. तो कम्युनिकेशन स्किल का पहला पाठ जो है वह यह है कि मैं सुनूं. और कैसे सुना? लिसनिंग एज अ वेल विशर, लिसनिंग विथ इंटरेस्ट, ध्यान पूर्वक रुचि लेकर के सुनना, वो बहुत महत्वपूर्ण है. तो टू बी एबल टू कम्युनिकेट, फर्स्ट आई नीड टू हैव द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ what is happening, what I need to listen, what I need to grasp. So listening is one. Being a well-wisher of the person with whom we need to communicate is also equally important. तीसरी बात कृष्ण भगवान में हमको देखने को मिलती है कि अर्जुन इस परिस्थिति को इतना मुश्किल समझ रहा है कि उसको वहां से भागना है. For him, he is overwhelmed by the gravity of that situation. इतना बड़ा युद्ध है उसके सामने, वो घबरा गया है, वो टेंशन में है. अब कृष्ण भगवान को किस बात का टेंशन? He did not get nervous at all. For him, everything was under his control. But seeing Arjuna in that nervous condition,
Krishna did not make fun of him or mock at him. Krishna did not say, what is this? You are so foolish and you are so ignorant. No. कृष्ण भगवान ने अर्जुन की बात को उसके नजरिए से समझा. Empathy is very, very important. To put ourselves in the position of the person with whom we are communicating. तभी हम effectively communicate कर पाते हैं कि वो उस व्यक्ति को क्या महसूस हो रहा है, वो किसी शब्दों का उपयोग कर रहा है तो किस रूप में, किस मतलब में वो बोल रहा है. अर्जुन यदि बोल रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो उसका मतलब क्या है, क्या कहना चाहता है, क्या महसूस कर रहा है वो. तो इसी चीज को भगवान अर्जुन के नजरिए से इस परिस्थिति को देखकर उसके साथ बातचीत करना चाहते हैं. एक और बहुत सुंदर बात हमें दिखती है भगवत गीता में कि श्री कृष्ण भगवान जो हैं कई जगह पर ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो अर्जुन ने प्रयोग किया हो. जैसे अर्जुन ने कहा, जब भगवान ने कहा कि मन को शांत रखना है, मन को एकाग्र करना है, तो अर्जुन ने कहा, अरे भगवान ये मन तो बहुत चंचल है. अब ये चंचल शब्द का उपयोग जब अर्जुन ने किया तो भगवान ने तुरंत कुछ समय बाद, कुछ ही श्लोकों बाद भगवान ने तुरंत कहा, हाँ अर्जुन तुम जो कह रहे हो ना मन बहुत चंचल है, हाँ मैं मानता हूं बहुत चंचल है. तो इससे क्या हुआ, भगवान इज यूजिंग द सेम लिंगो, the same words, vocabulary as the person with whom he wants to communicate. तो श्री कृष्ण हमको इस प्रकार से टिप्स दे रहे हैं कि हम जो जिस व्यक्ति से बात करना चाहते हैं उसकी भाषा बोलें. और हमारे पूज्य गुरुदेव की जो विशेषता यही है कि उन्होंने आज के संदर्भ में, आज की भाषा में ये भगवत गीता आदि शास्त्रों को समझाया. He made the age-old scriptures relevant because he used the modern lingo. तो यही एक विशेषता है जो भगवान श्री कृष्ण से भी हमको सीखने को मिलती है. और कई जगह पर when you have to speak, how to speak, that also is very beautiful. Shri Krishna is guiding us on, where he says that whenever you have to make a very important point, grab the attention of the listener. सुनने वाले का ध्यान पूरी तरह से आकर्षित करके फिर उसमें जो महत्वपूर्ण मुद्दा है उसको प्रस्तुत करना. ये हम श्री कृष्ण से कहीं जगह पर सीखते हैं. पहले वो बहुत उसके महत्व के बारे में बताएंगे अर्जुन को, तो वो महत्व के बारे में बताया तो अर्जुन का ध्यान बिल्कुल केंद्रित होता है और उसके बाद भगवान महत्वपूर्ण बात बता देते हैं. इसी प्रकार कई जगह पर भगवान कहते हैं ये बहुत बड़ा रहस्य है अर्जुन, ध्यान से सुनो, तो तुरंत अर्जुन ध्यान से सुनने लगता है. तो इस प्रकार अलग अलग रीति से भगवान अर्जुन का ध्यान केंद्रित करते हैं और फिर जो कहना है उसको बहुत सुंदर रूप में प्रस्तुत करते हैं. तो ये सारी बातें हम जब भगवत गीता पढ़ते हैं तो हमें श्री कृष्ण भगवान से टिप्स के रूप में मिलती हैं. वी कैन लर्न अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल टिप्स फ्रॉम श्री कृष्ण इन द भगवत गीता. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज ट्रूथ? सत्य क्या है? भगवत गीता डिफाइन्स ट्रूथ इन द वे सेकेंड चैप्टर इटसेल्फ. बीजा ज अध्याय में भगवाने शू कह्युं के न अभावः विद्यते सतः. सत ए छे, सत्य ए छे जेनो अभाव क्यारे नथी. That which is never non-existent, that which is never absent, that which can never be refuted is called truth. तो सत्य क्या है? जो कभी भी जिसका अभाव नहीं होता. तो अब हम सोच के देखें क्या वो चीज है जिसका अभाव कभी नहीं होता. तो हम देखते हैं हमारे सारे अनुभव जब हम जागते हुए होते हैं तो जागते हुए जितने भी अनुभव होते हैं उसका कभी भाव होता है, कभी अभाव होता है. जब हम सपना भी देखते हैं तो स्वप्नावस्था में भी जो अनुभव होते हैं उसका भी कभी भाव दिखता है, कभी अभाव. सुषुप्ति अवस्था में तो सभी वस्तुओं का अभाव ही अभाव दिखता है. पर इन सब अवस्थाओं में, इन सब अनुभवों में एक जो चीज है जो हमेशा है, जिसका अभाव कभी नहीं होता, वो कौन है? अनुभव करता स्वयं.
जो जागते हुए इस जगत का अनुभव करता है, स्वप्न में स्वप्न जगत का अनुभव करता है, और सोते हुए सभी के अभाव का भी अनुभव जो करता है वही सही में सत्य है। यानी द सिंपल आंसर फॉर व्हाट इज ट्रूथ इज वी आवरसेल्व्स, आवर ट्रू नेचर इज ट्रूथ। सत्य हमारा स्वयं का स्वभाव है, स्वरूप है। ट्रूथ इज मी। पर उसी को जानने के लिए हम ये भगवत गीता की यात्रा लेते हैं और फिर हम उसको अपने आप को पहचानने का प्रयास करते हैं। एक और प्रश्न हम इस सेशन में लेते हैं, हाउ टू नॉट गेट टू इमोशनल अबाउट अदर्स पेन एंड स्टॉप गेटिंग एंग्री एट दोज कॉजिंग इट। गुरुदेव ने बहुत सुंदर एक वाक्य में कहा है, फीलिंग इमोशंस इज गुड बट बीइंग इमोशनल इज अ वीकनेस। तो भावनाएं होना और उसको महसूस करना वो बहुत अच्छी बात होती है, संवेदनशीलता बहुत सुंदर गुण है। पर यदि हम भावनात्मक होकर बह जाएं उसमें तो वो हमारी कमजोरी है, हमारे जो उसको हमें जीतना है। तो ऐसा कहा जाता है कि हम एक बात तो हम समझें, किसी की वेदना हो, किसी की पीड़ा हो, उसको समझें। टू अंडरस्टैंड somebody is in pain and be having empathy is very good। हमदर्दी होना, संवेदना होना बहुत जरूरी है। और फिर हम जो कुछ कर सकते हैं उसके लिए, उनकी पीड़ा को दूर करने के लिए जो हमसे हो पाए वो हमें करना चाहिए। और यदि हमसे कुछ ना हो पाए तो कम से कम प्रार्थना तो कर ही सकते हैं। और जहां तक क्रोध की बात है, गेटिंग एंग्री इज नॉट गोइंग टू सर्व एनी पर्पस। क्या गुस्सा होने से जिसका दुख है वो दुख दूर होगा? यदि होगा तो करना चाहिए, पर यदि उससे कोई लाभ नहीं होने वाला तो व्यर्थ क्रोध करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से समझ के हम अपने वर्तन को बदल सकते हैं। और प्रश्न है, हम परसों नेक्स्ट सेशन में इसको देखेंगे। हरिओम, नमस्कार। Thank you so much for joining today on day 1 of GIFT. We are sure you enjoyed all the programs and we would love to see you back again tomorrow. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate। Om Shanti Shanti Shanti। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।